Bismillahirrahmanirrahim. I'm Lutfur Rahman Khan. So today I would like to take class on manual testing literature. Basically, please give me, the little overview regarding last class. Anyone? Actually, what did we study in the previous class? Oh, we studied about what is QA testing, why it is needed. So, and some of short term of abbreviation of word. Okay, like GUI and GUI. GUI, PM, BA, SME, and business requirement and document, and BRB. BA. BRB. Okay. So, yeah, let me share here. So we are in number 10 page. So actually, what is requirement? Anybody? The requirement is what client want to desire from the system. From the system or application. But if you would like to answer the interview question, then it is better if you include like that. Requirement should be clear, complete, and detail oriented. At least 3-4 words, as you know, after definition, because everybody will tell up to the definition. So if you want to make, the little bit you that you are different than the other, or you have, they will, based on your answer, they will actually mark you. So some non-requirement term. This is a performance, reliability, security, supportability, or usability is the some non-requirement term. Okay, so format is that if anybody asks any question, then in the QA industry, basically for our interview purpose, everything should be, very promptly. Requirement is what that the end clients wants from the application or system. Requirement should be clear, complete, and reasonably detailed, and attainable, for example. So this should be the actually format. Anyway, let's go. So today we would like to know about the test case. What is test case? Here everything, test case is a document, test plan is a document, BRD is a document, everything like that is a document. You are supposed to write a document. Otherwise you cannot execute. This format is especially when starting the testing, they write in a the Excel sheet, or they write in a the Word doc, and so on. Nowadays this test case they don't write in the Excel, very rare, but there are some test management tools like QC, ALM, Jira, and so on. They use that one, but the basic term is the same. Maybe after 2-3 class, when we everybody will know that what is test case, what is defect, and how to write a defect, what are the contents of defects, or like that. And then maybe Mukhtar sir will start to writing this test case in a Jira. He will inform you.
so on. Okay, no problem. So what is the test case? So a test case is a document that describes step-by-step process how to test single behavior or functions of the application. For example, why it is specifying the single behavior. For example, you want to test a login functionality. Login functionality. Then login functionality is a single functionality. You want to behavior, you can, I mean the step-by-step process, how you want to test the login functionality. That's why, or the functions of applications. So first of all, you need to know what is function. Anyone can explain what is function? Like in our daily life, we do anything, there is a function. Sometimes we say that it is not functioning. For example, you are trying to do some, I mean, you want to add two numbers. You are 5 and 6. If you put the 5 and 6 and you are expecting the result should be 10, I mean the 11, as you know, when it is not working, then you can say that, oh, calculator is not functioning. Okay, then why it is functioning, functioning? When A it function works is properly, and then we call something function. Why login is a function, as you know? Why? function is something that has an input and an undesirable output. Yeah, of course, you know, yeah, that is the function. Function you are reusable. I mean, you can use again and again with the different input, and you are expecting something as an output. For example, with the same login function, you can log in, I can log in. I mean, everybody can log in a bank account. I mean, in the different account, but function is the same, input is the different. For example, your password and my password is different. Your user ID and my password is user ID is different. So it's taking different input and giving a particular expected result. So here I said that the expected. So this is keyword industry. So that's why the definition is like that. Single behavior or functions of the application. I mean the single function of the application. So what is the content of this one? So this is very important. You have to memorize this definition actually. A test case include test case name, test case ID, precondition, input, post condition, step number, step description, as expected output, actual output, pass fail remark, for example. So here is the test project name or test case name. You can there is a TRD, test record document, and the use case and requirement, test case name, precondition, and test data, post condition, author, test created by tester, and the date, and so on. So these are the common terms. Actually, you can, when you say just, you can say this is the definition, and test case include test case name, test case ID, precondition, post condition. But the step number, step description, expected, actual, pass fail remark. This is the serial number, step number 1, 2, 3, 4, 5. And this is the description, and this is the expected. But here you can add another things is the actual and pass or fail remark. Every step you can add that one. So from here you have to know that this is the test case. This is just we will provide the facility. I mean with the test management tool, that is Jira, and every student obviously it is mandatory that they should write the test case in the Jira. Sure. Script. Then test case, test script written in a scripting language to record specific
interactions in order to test a single behavior of the applications, also known as design step. And there is a test suite, test suites. Actually, this is the the collections of number of test case. So and so Dr. Luthar. Yeah. Okay, a few students requested me to that initially to discuss some terms in Bangla also. Okay, so this is a very important and foundation. So please, if you just a little bit down. Okay, down. Yes. No, make it large. Yeah, the black screen whole thing. Yeah, and then please, discuss this in detail and ask some people what is this purpose, like maybe they can say in Bangla also. Okay. Make it clear. Okay. Yes, I will come back again in here. Let me continue for right now. So I said that this and that is the test. একটু বড় করো দেখা যায় ক্লিয়ার হয়, একটু বড় করো। ওকে, আমি একটু বাংলায় 1 মিনিট বলি। তারপরে আসলে টেস্ট কেস কি হচ্ছে, আইটি ইন্ডাস্ট্রিতে যে কাজই করুক না কেন ডকুমেন্ট রাখা হয়, যে কাজটা কে করলো। না হলে সারাদিন কাজ করার পরে যদি কোনো ডকুমেন্ট না থাকে, এভিডেন্স না থাকে যে কে আমি এই কাজটা করছি, তাহলে সেটা হচ্ছে যে ক্রেডিট পেল না সে। অথবা অন্য একজন দেখা যাচ্ছে যে কাজটা না করেও ক্রেডিট নিচ্ছে, তাকে আমরা চাইবো সবার সব মানে পেইড জব, তাই না? তো টেস্ট কেস হচ্ছে লেখা হয় বলতো জাস্ট একটা ডকুমেন্ট, আমরা প্রতিদিন দৈনন্দিন জীবনে সমস্যা ফেস করলাম, আচ্ছা বা কি করলাম প্রতিদিন, আমরা তো প্রতিদিন যে কাজ করি আমাদের ডেইলি লাইফে এটা তো লিখে রাখি না, কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিতে প্রত্যেকটা জিনিস আমরা লিখে রাখবো। সেটা হচ্ছে যে টেস্ট কেস, মানে এটা একটা পাতা হতে পারে, একটা কাগজের একটা পাতা, সেটা হচ্ছে যে মধ্যে থাকবে প্রথমে কোন প্রজেক্টে আমি কাজ করতেছি। ওকে, তারপরে ইউজ কেস কি, ইউজ কেস মানে ব্যবহার কি, মানে এই যে আর কি কাজের জন্য, যেমন ব্যবহার মানে লগ ইন করা। আচ্ছা, রিকোয়ারমেন্ট কি, রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে যে লগ ইন করতে গেলে ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড দিতে হয়, তাই না? আচ্ছা, তারপরে এই যে টেস্ট কেস, তারপর টেস্ট কেস নেম, এর প্রিকন্ডিশন কি, যেমন ইউজার নেম দিতে হবে, পাসওয়ার্ড দিতে হবে, ইউজার নেম পাসওয়ার্ড ম্যাচ করতে হবে। তারপরে ইনপুট ডেটা কি, ইনপুট ডেটা একটা সিম্পল একটা ডামি বা একটা রিয়াল হতে পারে, ইউজুয়ালি ডামি হয়, একটা ইউজার নেম দিব, একটা পাসওয়ার্ড দিব, সেটা হচ্ছে যে টেস্ট ডেটা। আর পোস্ট কন্ডিশন কি, যদি ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড যদি ম্যাচ করে তাহলে লগ ইন করবে, তাই না? এটা অথর হচ্ছে যে কে টেস্ট কেসটা কে লিখলো, আর এটা হচ্ছে যে টেস্ট ক্রিয়েটেড, কে টেস্টটা তৈরি করলো। আচ্ছা, তারপরে কে টেস্টার হচ্ছে কে টেস্ট করলো, তারপরে টেস্ট ডেট হচ্ছে কি কোন দিনে এটা টেস্ট করলো। একটা টেস্ট মাল্টিপল টাইম করার প্রয়োজন হতে পারে, বারবার করার প্রয়োজন হতে পারে। একবার করলেই যে এটা, একবার করলে দেখা যায় ফেল করতেছে, আবার করলে দেখা যায় পাস করতেছে, টেস্ট এরকম জিনিস। তো আমি একটু সবাই একটু বলেন কে কে না বুঝছেন, একটু বলেন প্লিজ, কেউ না বুঝে থাকলে বলেন। টেস্ট কেস অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে কোম্পানির একজন টেস্ট কেস লিখে দিচ্ছে আপনাকে, ওটা আপনাকে নিয়ে ওটাকে কাজ করতে হচ্ছে। আপনি টেস্ট ডেটা নেবেন, ইনপুট আউটপুট নিয়ে এটা টেস্ট করবেন, এটা। বা আপনি দেখা যাচ্ছে কিছুদিন পরে আপনিও হচ্ছে যে টেস্ট কেস লিখতে পারবেন। আমরা যেমন ছোটবেলায় গণিত করছি না, মনে করেন অ্যালজেব্রা করে আসছি সবাই 6, 7, 8, 9-এ, তাই না? মনে করেন যে যোগ বিয়োগ গুণ, অ্যালজেব্রার যোগ বিয়োগ গুণ, বা দুটো নাম্বারের যোগ বিয়োগ গুণ। এখন ধরেন বইয়ের একটা অঙ্কে বই লিখে দেওয়া আছে, এই দুটো নাম্বার যোগ করো, এই দুটো সংখ্যা যোগ করো, তাই না? এই দুটো বিয়োগ করো, এই দুটো ভাগ করো, এই দুটো গুণ করো। তো আপনি যদি এটা বুঝেন যে কি করে যোগ করে, বিয়োগ করে, ভাগ করে, তাহলে কিন্তু আপনি ওইরকম একটা অঙ্ক বানাতে পারবেন, প্রবলেম বানাতে পারবেন, তাই না? সেম এরকম আপনি টেস্ট কেস যদি বুঝেন তাহলে আপনি টেস্ট কেস লিখতে পারবেন। Does anyone has a question for this one? This is important, like a very basic foundation, but you must get a question, test interview question about test case. Okay, sorry, Bandhu. Okay, yeah, thank you, Mukhtar Hussain. So, as you know,
here, there is a number, actually test case number, test case name. Most confusing question is the precondition and the post condition. You are for the interview, you are not supposed to say the every field, and you will never find the every field in the practical life. They may include more too, they can exclude 3, 4, 5, anything. So this is just the basic, the document types, criteria. You can take the test case name, test case ID, precondition, post condition. So what is precondition? For example, in some application, there are some modules. For example, in account application or the banking application, you want to see your balance, but what should be the precondition? Must you have the account? As you know, if you don't have account, then how you will see? So there are some dependency actually, one function to another function. So in that case, mostly they define the precondition. And the post condition, for example, you are landing to a page. After doing something, you want to close. You should close the application. There are some post conditional like that. So it could be included in here and there. So here the step number, description and expected. This is just simple, that this we went through, and obviously we will come back again and again. We are supposed to do this. So next. So test, go up please a little bit, Bandhu. Please up this. No. Please, oh, it's okay. So test suite পারে যেখানে অনেকগুলো টেস্ট লেখা থাকে। মনে করেন একটা ফাইল মনে করেন, যেখানে ফাইলে অনেকগুলো টেস্ট লেখা আছে, টেস্ট কেস লেখা আছে। এরকম 10টা পাতা আছে, ধরেন 10 পাতায় ধরেন 5টা বা 10টা টেস্ট লেখা আছে। এটা হচ্ছে টেস্ট সুইট। আগে পেজ ছিল না? ওকে বলো। রাইট প্লিজ। Okay. So test data, the data that have been specifically identified for use in the test case. There are two types of data: real data, live data, and that is called the actual data also. And there is a dummy data, that is the fake data. So what is test data? Test data is the information which are used in the testing purpose. Test data could be two types. One is real data and is the fake data. And real data means, for example, you want to do something with the social security number. So if you get the real social security number, in that case, that is the real data. But sometimes they will not provide, the real bank information or credit card number. They will give some, the fake data. That is called the dummy data. So this is only purpose for interview, not like that, no, you don't understand or something. If somebody asks, then you need to reply this way. And what is test plan? What is test plan? A test plan is a document that describes scope, approach, resources, scheduling, and focus of a software testing effort. So you can just give, for the answer up to this testing effort. So test plan include test plan ID, references, information, test item, software risk, and so on. So there are some fields in here, everybody, so 20 field. In a test plan, in real life, actually, nowadays, most of the testers don't find the test plan because these test plan written by QA manager,
QA manager, sometimes QA lead can help, sometimes I mean the senior QA engineer can write this one. But if somebody asks, did you ever say, I mean, any test plan? Yes, I work on that company and I find that there is a test plan or like that. So I work on that. On the test plan, I actually help write the test plan. I did not write myself, but I know what is test plan, why is test plan is document. First, go. So test plan for a new ATM machine software of XY bank. Huh? So objective, first is this objective. What is the objective of this test plan? The purpose of this test plan is to describe the testing strategy to the stakeholder, as you know. So if the stakeholder, we don't know what is stakeholder yet. Stakeholder could be client, stakeholder could be somebody who is expecting, I mean, the report from you. So sometimes you need to explain something to someone. So that person, that client could be a stakeholder. So that, I mean, based on your test plan, I mean, the upper level person can easily understand what is the objective of this test plan, what you are going to do in here. So introduction, the XYZ bank plans to develop a new software for ATM purpose. So there is the there is a description, introductory description. So the ATM service to customer via 250 ATM machines within the US and Canada. So easily you will understand what is the purpose and how this software is developing and to provide the service. So here, introduction and then scope. There is a scope. This test plan covers the functional testing, that is called the system testing. It given below table contains various functional requirements that are written in the scope of testing. For example, that you are going to developing a software for the running the ATM. So the software should log in. So what are the functionality? Scope. You will do the login functionality testing and balance and query. If you have the account, you can do the balance query and withdrawal. So there is something, the use case 1, use case 2, 4, 5 in here, and there is a functional plane actually. Only authorized user have the access to the application, and user can get balance for checking and saving account, balance inquiry, not the other account. Or this is how actually written everything in a test plan, and deposit scope, out of scope. How to skip for this software testing, will not do the performance testing, will not do the test testing, and so on. So it is written a scope of testing, out of scope of testing, and testing strategy. Strategy, what we will do. So so you will review all the requirements and functional space provided to it, and in case of any doubt, clarifications will be obtained from BA. How we will do? If you have any doubt, then you are supposed to connect with the BA who written the requirement, or SME, subject matter expert, not only like that. So these are the policy or strategy how you want to test your applications. So, and defect reporting and monitoring process. If you find a defect, and what should be the
defect process, I mean the defect should be the defect ID, full description of the defect, reported by, reported date, assigned to, date and fix, and so on. So everything testing, we are going time and line, as you know, the workout line, complete QA test plan, you know, the when you want to, there is a target date, as well as approved QA test plan, and who approved this one, and who will approve this test plan. Oh, I want to do these, and somebody should approve your test plan. So there is a date, signed, and so on. There are everything time, and as you know, the entrance criteria. So if you want to start the testing, how the approved business requirement, BRD, you cannot start immediately. There is a process. Your BRD should be approved. QA test environment set up and stable. If your environment is not stable, then you cannot do. So, you know, the approved test plan and strategy, test scenario, case reviewed and approved by AD. I'm not sure at some point, but there is a structure. They will not ask anything. They will ask you only the definition, but based on your understanding, you are supposed to reply the questions. So exit criteria. If you are, when you are done, you tested your software completely, but you cannot say that, oh, I'm done. There is a process to, close the testing. So execute all the test case. I mean, you did 50%, then you said, I'm done. Nah, you cannot do, because your test plan is written that way. Execution all the test case. Closure of any outstanding defect deemed critical by the project team. For example, sometime you can close, your testing, but if you have heavy, severe, the defect, you cannot close your testing. You did everything, but there are some existing defect that is very, very severe. So you cannot that one. Approve all the details test result. What you tested, if you find that that there is approval, and you need to approve from QA lead or the QA manager, and then sign up appropriate. I'm not sure AD and QA project staff. Okay. Sorry for that, I forgot the term AD. So QA project staff. These are the exit criteria. And resource and responsibility. Resource and responsibilities, and there is a QA manager, QA lead, lab preparations, and AD manager, Frank, and AD lead, and the developer. There are something. Anybody, do you know what is AD? And there are risk and mitigations, and since the available, since the time availability is very short, and if a large number of issues are existing, then you need to think that, and what is the risk, and there are some reference issue. What kind of document is existing, and what would be the related documents. There is a location, who is the author, and there is any comment. This is how actually is a test plan. Like it, test plan will describe you all of these things. So what could be the definition of a test case? If you go, the test plan, sorry, test plan. Again, this is the test plan. So a test plan is a document describing the scope, approach, resource, scheduling, and focus of a software testing effort, all the means. So I have the example test plan. So you just, if somebody asks this one, then you, the reply up to this, and the test plan should have test plan ID,
reference, scope of testing, out of scope of testing, entrance criteria, exit criteria, reference, document reference, and so on. So I can provide you the test plan. So do you have anybody any question? Okay, we like this lecture interactive, okay, and collaborative. It is not that we are giving the university lecture and you are listening as a gentleman, not that. So please ask question, so that yeah, everybody please ask question. I think there should have many people that they did not understand. That it's okay that if someone did not understand anything. Is there anyone that did not understand anything? Yeah, please don't hesitate to tell that you did not understand anything. So within the 30 minutes, Dr. L004, he covered some important stuff. He covered 2 pages, right, Bandhu? First 2 pages, okay, test plan, test case, and test plan. Okay, and then another 6 pages, so 8 pages. So in our tonight class, if you understand these 8 pages, that is enough. Okay, let us discuss these 8 pages even in Bangla or any language and friendly. So then we need to be clear about this. These are very simple, I think, but many people are looking this very first time. So this is why this may be confusing. So, Bandhu, can you please open another first page, previous page, test case, please? What is the difference? I have a question. Yes. Thank you. What is the difference between test case and test plan? Okay, that's it. So let us review it. Okay, maybe we can review this plus remaining part in Bangla. Okay. Yeah, tell us whatever you understood. Bangla is good for us. No, not every class will be Bangla, but sometimes we can discuss in Bangla because you have to work. Your work environment will be in English. Okay, your interview will be in English, so you need to understand English. But sometimes we can review or discuss in Bangla also. Yeah, that is good. Thank you. So someone please tell me, what did you understand about test case? What is Bangla of test case? What is the Bangla test case? Bolte ki bujhi amra? Step-by-step process, how to test single behavior or function of the application. You are telling you have memorized, or you are just looking the scheme and telling. Tell in Bangla. Test planটা হচ্ছে মূলত হচ্ছে একটা হচ্ছে test case. We are asking test case. Test case. Yeah, test case. এটা হচ্ছে একটা প্রক্রিয়া আর কি, যেটা মধ্যে আমরা একটা অ্যাপ্লিকেশন কিভাবে কি ওইতে কিভাবে কাজ করে এবং অ্যাপ্লিকেশনটার আউটপুট কতটুকু, এইটুকুই হচ্ছে আমাদেরকে মেজার করতে হবে। না, টেস্ট কেসের আমি শুধু আগে জিজ্ঞেস করলি এটা আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ টেস্ট কেস। টেস্ট কেসের বাংলা কি? টেস্ট কেসের বাংলা কি? টেস্ট কেসের বাংলা নাই, টেস্ট কেস না, বাংলা হবে, বাংলা বুঝলে ইংরেজিতে সুবিধা হবে। টেস্ট কেসের বাংলা কি? যেটা টেস্ট করবে সেটা, যে বিষয়ে টেস্ট করব, যে বিষয়ে টেস্ট করবে, হ্যাঁ, যে বিষয়ে টেস্ট করব আমি, যে বিষয়ে টেস্ট করা হবে সেই বিষয়টা। হ্যাঁ, যেমন ডক্টর লুৎফর যেমন বললাম যে আমরা লগ ইন ফাংশন নিচ্ছি, একটা সব অ্যাপ্লিকেশনেরই একটা ইউজার লগ ইন পেজ থাকে, শুরুতেই ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করতে হয়, তাই না? তা আমরা টেস্ট কেস করব, হতে পারে যে লগ ইন ফাংশনালিটি টেস্ট করব, যে এই লগ ইন ফাংশনালিটি কাজ করে কিনা। লুৎফর বলছেন খেয়াল আছে যে একই পাসওয়ার্ড দিয়ে যদি দুনিয়ার সব মানুষ যদি লগ ইন করতে পারে, তাহলে কি ওইটা কি লগ ইন পেজটা কি ভ্যালিড? একই পাসওয়ার্ড দিয়ে যদি আমার অ্যাকাউন্টে ঢোকা যায়, অন্য একজনের অ্যাকাউন্টে ঢোকা যায়, সবার অ্যাকাউন্টে ঢোকা যায়, তাহলে কি সেটা কি ঠিক আছে? হ্যাঁ, ঠিক নাই, তাই না? হ্যাঁ, ঠিক নাই। আচ্ছা, আর কি রকম ভুল হতে পারে? আমি একটা ভুলের কথা বললাম, আর একটা কি রকম ভুল হতে পারে? বারবার ঢোকার ক্ষেত্রে নতুন পাসওয়ার্ড চাইতে পারে।
ইয়েস, বারবার ঢোকার ক্ষেত্রে বলতে পারে তুমি পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করো, আগের পাসওয়ার্ড নিবে না, নাকি? সেটা হতে পারে। আর কি হতে পারে? আর কি হতে পারে? আর যাতে সবাই 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 কথা বলতে হবে আজকে ক্লাসে। আমি ইউজার নেমও দিলাম, পাসওয়ার্ডও দিলাম, দুটোই কারেক্ট, কিন্তু লগইন হচ্ছে না, তাই না? মনে হতে পারে না? হ্যাঁ, that sometimes they said username and password did not match. ডিড নট ম্যাচ। কিন্তু আসলে আমার ঠিক আছে, আমার ইউজার নেমও ঠিক আছে, পাসওয়ার্ডও ঠিক আছে, কিন্তু তাহলে তাহলে কোথায় আছে? সিস্টেমের গ্লিচ আছে। আমি যদি শিওর হই যে আমার ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড ঠিক আছে কিন্তু লগইন হচ্ছে না, তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে ওই আমার ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড কোথায় থাকবে? সার্ভারে থাকবে, আর একটা কম্পিউটারে থাকবে, সেখানে সাথে এই অ্যাপ্লিকেশনটা কানেক্ট হচ্ছে না, তাই না? Okay. আমি ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড দিচ্ছি, সেটা ওখানে ম্যাচ করতে পারতেছে না, ম্যাচ হচ্ছে না, এমন হতে পারে না? Yes. তাহলে টেস্ট কেস হচ্ছে টেস্টের বিষয়। কি বিষয় টেস্ট করবো? এখন যে বিষয় টেস্ট করব, আমরা মনে করবো যে আমি এই রহমান বলছেন এখানে এক্সাম্পল দিচ্ছে যে আমরা লগ ইন ফাংশন টেস্ট করবো। আমরা মনে করি যে আমরা কম্পিউটার সম্পর্কে কিছু জানি না, এই অ্যাপ্লিকেশনটা এগুলো ধারণা নেই। রিয়েল লাইফে আমরা কি কি টেস্ট করি? একটা বলেন তো, একটা টেস্ট কেস কেউ একটা বলেন তো। রিয়েল লাইফে, দৈনন্দিন জীবনে আমরা কি টেস্ট করি? কি কি টেস্ট করি? প্রতিদিনই টেস্ট করছেন, আজও করছেন, আপনি অনেকবার করছেন আজকে, এভরিবডি, বিশেষ করে যারা রান্না করছেন তারা। খাবার টেস্ট করেছি, খাবার টেস্ট, খাবার টেস্ট করছি। খাবারে কি টেস্ট করছি? লবণ টেস্ট করছি, তাই না? ঝাল লবণ, ঝাল লবণ টেস্ট করছি। তাহলে ঝাল টেস্ট করা, তাহলে দেখবো ঝাল টেস্ট করা আমরা যদি লিখে রাখি না, রান্নার প্রসেস গুলো এরকম লিখে রাখি, কিন্তু লিখলে কিন্তু 20টা টেস্ট কেস লেখা যেত, তাই না? একদিন ভাত রান্না, একদিনের রান্নাতে 20টা টেস্ট কিন্তু লেখা যেত, হতো না? 20টা 25টা 30টা টেস্ট কেস। ইয়েস। হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে টেস্ট কেস। রিয়েল লাইফে যে কম্পিউটার কোনো ব্যবহার নাই, কিন্তু টেস্ট কেস আমরা প্রতিদিনই টেস্ট করি। আরে এখানে একটা মেইন থিং হচ্ছে স্টেপ বাই স্টেপ বলা হচ্ছে, যে স্টেপ বাই স্টেপ প্রসেস। সব জিনিসের টেস্ট বাই টেস্ট করতে হয়। আগে ইউজার নেম দিতে হবে, তারপর পাসওয়ার্ড দিতে হবে, তাই না? দিয়ে তারপর লগ ইন বাটনে ক্লিক করতে হবে। আগে ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড না দিয়ে লগ ইন বাটনে ক্লিক করলে হবে? না, সাইন ইন বাটনে। এই জন্য বলছে যে স্টেপ বাই স্টেপ, স্টেপ গুলোকে ফলো করা লাগবে। আগে না লবণ দিতে হবে, তারপরে টেস্ট করতে হবে লবণ হচ্ছে কিনা, নাকি? আমি দিলামই না কিছু তরকারিতে, লবণ না দিয়ে কি টেস্ট করবো লবণ হচ্ছে কিনা দেখি? আবার একটু দিলাম, দিয়ে দেখলাম টেস্ট ঠিক আছে নাকি, না হলে আবার একটু দিলাম, এরকম টেস্ট করা। বন্ধু একটু স্ক্রিনটা একটু বড় করো প্লিজ, লম্বা করো। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, এবার সবাই কথা বলেন, কে বুঝবে? এখনো বোঝেন নাই টেস্ট কেস কি জিনিস? এখন এই যে টেস্ট কেস মানে লিখে রাখা, কি কি জিনিসটা টেস্ট করব। একটা ছোট জিনিস যদি টেস্ট করেন, সাপোজ মনে করেন যে আপনি একটা এই আমরা বলি বন্ধু, একটা যে কোনো একটা এখানে মনে করেন একটা এই ডকুমেন্ট আছে, একটা যদি বানান ভুল থাকে, হতে পারে না? বানান ভুল আছে, টাইপও আছে না লিখতে গেলে, এই টাইপোটা আপনার চোখে পড়ছে, এটা আপনি বললেন যে আমি এটা বানান ভুল পাইছি, কিন্তু এটা আপনি পেলে তা আপনি ঠিক করতে পারতেছেন না, যে টেস্টার ঠিক করতে পারবেন, এটা কে ঠিক করবে? ডেভেলপার ঠিক করবে। তাহলে ডেভেলপারের কাছে বলতে হবে যে তোমার অত নাম্বার পেজে, অত নাম্বার জায়গায় এইখানে বানান ভুল আছে, তাই না? এই বানানটা ভুল আছে বা গ্রামার ভুল আছে, তাহলে বলতে হবে না? জি। এখন বলতে, আচ্ছা এখন মনে করেন যে আপনি প্রথমে এই ভুলটা ধরলেন, তাহলে আপনি চান না যে আপনার ক্রেডিটটা আমি নিব, আমি ভুলটা ধরছি আমি? অফকোর্স। তাহলে এই টেস্ট কেস কে লিখছে? এখানে আছে না, যেখানে কোনো জায়গায় একটা আছে টেস্ট কেস কে লিখছে, যে টেস্ট ক্রিয়েটেড, কে টেস্ট ক্রিয়েট করছে? আমি বলবো যে মুক্তার হোসেন, আমি ভুলটা পেয়েছি। তাহলে যেন আমার ম্যানেজার জানা যে আমি সিনসিয়ার, আমি কাজ করছি, যে আমি একটা ভুল পেয়েছি। আর অথচ যদি ভুল না পায়, ভুল আছে কেউ যদি না ধরতে পারলো, এমন হয় অনেক সময় অনেকদিন পর একজন ধরলো, সে বেশি ক্রেডিট পায়, তাই না? দেখা যাচ্ছে 10 জন লোকের চোখে রয়ে গেছে, অথচ লাস্টে গিয়ে একজন লোক পেয়েছে ভুল, তাহলে সে কিন্তু ক্রেডিট পাবে। এইবার আরো একটা টেস্ট কেস বলেন বাংলায়, যেগুলো আমরা ডিসকাস করি নাই। আরেকটা টেস্ট কেস উদাহরণ বলেন, অন্য কি টেস্ট কেস হতে পারে?
দেখি আমি নাম ধরে ধরে জিজ্ঞেস করবো, বন্ধু নাম ধরে ধরে জিজ্ঞেস করো, কথা বলতো কথা বলে, না তাহলে সেটাই বোঝা যাবে যে আপনাদের এটা আমি ক্লিয়ার। এইটা 100% এটা ক্লিয়ার হলে অনেক কিছু সুবিধা হয়ে যাবে। এই না টেস্ট কেস 100% হলো কি যে এগুলি আমরা আসলে এমনিতে ডকুমেন্ট দিতেছি, ডকুমেন্ট তাদের কাছে আছে, অ্যাট লিস্ট ডেফিনেশন পর্যন্ত যেতে হবে, বেসিক কন্টেন্ট গুলা কি কি থাকে সেটা দেখতে হবে। যখন প্র্যাকটিক্যালি এই জিনিসগুলো ওরা করবে তখন কিন্তু এটার সাথে কানেক্ট করতে পারবে। এখন যেহেতু কিছুই দেখে নাই, হাতে কিছু দেখে নাই, আমি যদি এর উপরে হিউজ টাইম দেই তাহলে সেটা তারপরেও 100% বুঝবে না। কিন্তু আমি জাস্ট ডকুমেন্ট কিছু আইডিয়া হোক, ডেফিনেশন গুলা দিতেছি এবং এরকম। এখন কথা হচ্ছে যে আমার এই টেস্ট কেসটা কেন দরকার? হ্যাঁ, আপনারা কি কেউ বলতে পারবেন যে একটা টেস্ট কেস কেন দরকার? কারণ আপনারা বলতে পারেন আমরা টেস্ট কেসটাই বুঝতেছি না, কারণ টেস্ট কেস এবং টেস্ট প্ল্যানের মধ্যে পার্থক্য কি সেটাই আপনি বুঝতে পারতেছেন না। এখন দেখেন টেস্ট কেসের মধ্যে কি কি থাকে। হ্যাঁ, টেস্ট কেস নেম থাকে, টেস্ট কেস আইডি থাকে, প্রি কন্ডিশন, পোস্ট কন্ডিশন এন্ড সো অন। আর যখন আপনি টেস্ট মানে ইসে গেছেন, প্ল্যানে গেছেন, তখন কিন্তু বলতেছেন এক্সিট ক্রাইটেরিয়া, এন্ট্রেন্স ক্রাইটেরিয়া, তারপরে আপনি বলতেছেন রিস্ক, তারপরে আপনি বলতেছেন রেফারেন্স, তারপরে আবার শিডিউলিং, হ্যাঁ স্কেজুলিং, আপনি হয়তো কখন কোন টেস্টটা করবেন, কে কে করবেন, হ্যাঁ এগুলো কি এখানে আছে? কে কে করবেন, কবে করবেন, এগুলি কিন্তু মোটামুটি এখানে নাই। এই টেস্ট কেসটা লিখছে কে সেটা এটাই। এটা হচ্ছে একটা সিঙ্গেল ফাংশনালিটি, আর টেস্ট প্ল্যানটা হচ্ছে পুরো ওভারঅল অ্যাপ্লিকেশনের যত ফাংশনালিটি আছে, এবং সেইখানে লেখা থাকবে যে এই অ্যাপ্লিকেশনটার মধ্যে কোন ধরনের টেস্ট আমরা করব না। কিন্তু এখানে কিন্তু লেখা নাই যে স্ট্রেস টেস্টিং, তারপর লোড টেস্টিং, পারফরমেন্স টেস্টিং, এটা কিন্তু টেস্ট কেসের মধ্যে লেখা নাই। কাজেই এটা আপনারা টেস্ট কেস হইতেছে একদম সিঙ্গেল ফাংশনালিটি বেসড, আর যখন টেস্ট প্ল্যানটা হইতেছে ওভারঅল অ্যাপ্লিকেশনটা। হ্যাঁ, আপনি কত দিনের মধ্যে শেষ করবেন, কত টাকার মধ্যে শেষ করবেন, আপনার কি পরিমাণ রিসোর্স আছে, আপনার টেস্ট এনভায়রনমেন্ট কি কি। আমরা তো এখন পর্যন্ত টেস্ট এনভায়রনমেন্ট শুনি নাই। এনভায়রনমেন্ট ফর এক্সাম্পল কিউ এনভায়রনমেন্ট, স্টেজ এনভায়রনমেন্ট, প্রোডাকশন, হ্যাঁ বিভিন্ন এনভায়রনমেন্ট আছে, ওগুলোও ইনক্লুড থাকে আসলে একটা টেস্ট প্ল্যানের মধ্যে। ওভারঅল ডেসক্রাইব করে যে আমি হ্যাঁ এটা কবে আমি ডেলিভারি দিব, কমপ্লিট করব, এবং কি আপনি যদি একটা টেস্ট মানে টেস্টিং টোটাল টেস্টিংটা শেষও করতে চান যে আপনি ডান, তারপরে আপনার এক্সিট ক্রাইটেরিয়া আছে যে এই হইলে আপনি মানে এক্সিট করতে পারবেন। ফর এক্সাম্পল আপনি 100% টেস্টিং করছেন সমস্ত যতগুলা, এখানে যদি একটা এতগুলি ফাংশনের ভিতরে, অর্থাৎ মনে করেন একটা অ্যাপ্লিকেশনের 500 ফাংশনালিটি আছে, আপনার টেস্ট কেস আছে হয়তো মানে 1000-এর মতো। এখন আপনি সবগুলা টেস্ট না করে আপনি বলতে পারবেন না ডান। এখন এর ভিতরে হয়তো কিছু ডিফেক্ট আছে, এক্সিস্টিং ডিফেক্ট আছে, সেটা কমপ্লিট না করে আপনি বলতে পারবেন না ডান। হ্যাঁ, তো ওরকম ওগুলা সমস্ত কিছু হইলে একটা সাইন অফ কমপ্লিট করছেন ঠিকই, আপনার টেস্ট রেজাল্ট ভেরিফাই হয় না, আপনি করছেন ঠিকই কিন্তু কেউ ওটাকে অ্যাপ্রুভ করে নাই, হয়তো ওই টেস্টিং রেজাল্ট অ্যাপ্রুভ করা লাগবে। এগুলা টোটাল আপনার টেস্ট প্ল্যানের মধ্যে লেখা থাকে। হ্যাঁ, এটা কিন্তু টেস্ট কেসের মধ্যে লেখা থাকে না। আমি যাই, এখানে যাই, I got it. এখন একটু এই যে টেস্ট স্ক্রিপ্ট ছিল, নিচে নিচে টেস্ট স্ক্রিপ্ট ছিল, মানে স্ক্রিপ্ট ছিল, টেস্ট স্ক্রিপ্ট। আমি দেখাবো ঠিক আছে। এখন আপনাদের এখানে আসতেছি। লুৎফর, can I say something? Yes. আমার কাছে মনে হয়েছে এখানে যারা যারা we are participants, most of the participants are new to this for example subject. আমার ধারণা তুমি যেভাবে আমরা আজকে লার্নিং প্রসেসটা চলছে খুবই ভালো, খুবই এটা বলে প্রসিডিউরাল, তোমারটা ঠিক আছে, বাট আমার একটা রিকোয়েস্ট হলো যে একটু সিকোয়েন্সিয়াল হলে ভালো হয় না? ফর এক্সাম্পল if you start with the for example software testing life cycle, if you look at the for example all the points of software testing life cycle, it starts with the for example requirement analysis, then you go to the test plan, then you go to the test cases, then you go to the environment preparation, then you go to execution, finally you close the test cases. If you describe for example the test plan first, now you are describing everything. For example, what are the contents of the test plan? If everybody knows that what is the test plan is, then you go to the test cases, then you describe what is the test cases, then you go to the
for example, what should be the entry criteria, what should be the exit criteria for each and every, for example, the steps of the software testing life cycle. I think if you go the phase by phase or step by step, then people will understand, I think, very clearly. Yes, this Go is the directly- second class. go This is the directly to second the- class. He did that. Sorry? This is the second class, second day. He did that in the first day. Okay. নো, এটা ঠিক আছে। আমি মনে করেন আমি তো বলছি যে আমি এটা জাস্ট খালি আপনাকে হেডস আপ দিচ্ছি। হ্যাঁ, I will clear everything and I will repeat this one. এটা তাছাড়া হবে না। এখন দেখেন আমি আসতেছি। সো এখানে একটা আপনার যে ওয়েবসাইট আসছে, এখানে যেখানে একটা লগ ইন ফাংশনালিটি আছে। এখন এটা আপনাকে টেস্ট করতে দিছে যে একটা কি করবেন, একটা লগ ইন ফাংশনালিটি আপনি টেস্ট করবেন। এখানে কি বলতেছে, এন্টার ইউজার আইডি, এন্টার পাসওয়ার্ড, ক্লিক অন ওকে বাটন, এরকম বলতেছে। এখন এটাকে যদি আপনি ডকুমেন্টেড না করেন, যে স্টেপ বাই স্টেপ প্রসেস আপনি কিভাবে এটাকে আপনি টেস্ট করবেন, সেটার যদি আপনার ডকুমেন্টস না থাকে, তাহলে হলো আপনি করবেন ঠিকই, কিন্তু আগামীকাল আপনি নাই কোম্পানিতে, আপনি চলে গেছেন, অথবা আপনি কোন ধরনের টেস্ট ডাটা এখানে ইউজ করছেন, কি কি দিচ্ছেন, ইউজার আইডি ছিল, সেটা এখন আপনার আর মনে নাই। হ্যাঁ, সেটাকে আপনি কিন্তু আর টেস্ট করতে পারবেন না। কাজেই একটা সিঙ্গেল ফাংশনালিটি যদি আপনি টেস্ট করতে চান, তাহলে আপনার একটা ডকুমেন্টস লাগবে। সেই ডকুমেন্টসটাই হলো টেস্ট কেস। এখন টেস্ট কেসের কি থাকবে? অবশ্যই একটা টেস্ট কেস আইডি থাকবে, টেস্ট কেস নেম থাকবে, টেস্ট ডেটা থাকবে, হু ক্রিয়েটেড টেস্ট কেস, হ্যাঁ, হু এক্সিকিউটেড টেস্ট কেস। এখন এর মধ্যে প্রি কন্ডিশন, পোস্ট কন্ডিশন। ফর এক্সাম্পল, আপনি এই লগইন এই ফাংশনালিটি আপনি টেস্ট করতে চান, এখন আপনি বলতে পারেন যে টেস্ট এনভায়রনমেন্ট শুড বি রেডি। টেস্ট এনভায়রনমেন্ট যেখানে আপনি টেস্ট করবেন সেটা রেডি না, আপনি প্রি কন্ডিশন দিতে পারেন। আপনি বলতে পারেন যে অবশ্যই অ্যাপ্লিকেশনটা অ্যাভেলেবেল থাকতে হবে। আপনি টেস্ট করবেন, যদি সেটা অ্যাভেলেবেল না থাকে তাহলে আপনি টেস্ট করতে পারবেন না। এখন পোস্ট কন্ডিশন, এটা টেস্ট করার পরে আপনি হয়তো এই অ্যাপ্লিকেশনটা ক্লোজ করে দিবেন, এরকম আপনি একটা কিছু বলতে পারেন। হ্যাঁ, এই অ্যাপ্লিকেশনটা টেস্ট করতে যে যদি আপনার কোনো ডাটাবেজ ওপেন করতে হয়, তখন আপনি ওপেন করছেন, ডাটাবেজ তো এটা ওপেন রেখে আপনি এটা ক্লোজ করতে পারবেন না, ডাটাবেজটাকে আপনাকে কি করতে হবে, ক্লোজ করতে হবে। এরকম কিছু কিছু কন্ডিশন থাকে, অলওয়েজ যে থাকে তা না। এখন এটা হতেছে আপনার ভেরি একটা হইতেছে যে ফার্স্ট একটা ফাংশনালিটি একটা অ্যাপ্লিকেশনের। এইটাতে লগ ইন করতে পারলেই আপনি আপনার অ্যাকাউন্ট সেকশনটা দেখতে পারবেন, অর্থাৎ ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট ফর এক্সাম্পল। এখন আপনার ওখানে ইউজার আপনার অ্যাকাউন্টস আছে, সেভিং অ্যাকাউন্টস আছে, নয় চেকিং অ্যাকাউন্টস আছে এন্ড সো অন। এখন আপনি যদি চেকিং অ্যাকাউন্টস এর কিছু আপনি টেস্ট করতে চান, তাহলে অবশ্যই আপনি বলবেন হ্যাঁ ইউজারের এই লগ ইন ফাংশনালিটি অ্যাভেলেবেল থাকতে হবে, সেটা আপনার প্রি কন্ডিশন হতে পারে। কারণ এইটা যদি না থাকে আপনি তো ওখানে যেতেই পারবেন না। হ্যাঁ, এরকম কিছু কিছু জিনিস থাকে, তাহলে আপনারা বুঝতে পারতেছেন। এখন এটাকে যদি আপনি ডকুমেন্টে লেখেন, ডকুমেন্টের ভিতরে সাধারণত টেস্ট কেস ইন জিরা, Test TEST, test case. ইমেজে আছে বন্ধু, ইমেজে আছে, ইমেজ আছে, ইমেজ গো টু ইমেজ, ব্যাক আপ ইমেজ আছে, ইমেজ মিউট হয়ে যাবে, ও কথা বললে মিউট হয়ে যাবে। You're having fun? ওকে। Don't call me. I should have come in this room. এরকম থাকলে কি আমাদের কথা শুনবে না? Yeah. তো এটা বন্ধ করতে হবে না?
আমরা শুনতে পাচ্ছি কথা, একটু মিউট করেন যারা কথা মিউট করে রাখেন প্লিজ। ওই যে মাঝেরটাই তো টেস্ট করুন। হ্যাঁ ক্লিক করতেছি কিন্তু আসতেছে না তো। ওই ডান পাশে ক্লিক করো, ডান এই যে পাশে। এটা, হ্যাঁ এটা, এই যে ফর এক্সাম্পল এটা ছিল, চলে যাচ্ছে অন্যদিকে। তা ডাউনলোড করে না, তাহলে রাইট বাটন ক্লিক করে ডাউনলোড করে নাও। রাইট বাটন ক্লিক করে ডাউনলোড। সেভ ইমেজেস, সেভ ইমেজেস, সেভ ইমেজেস। ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ, তার নিচে এরপরটা, হ্যাঁ সেভ ইমেজেস, ওকে ইমেজ সেভ করা, হ্যাঁ ওকে টেস্ট কেস। ওকে বড় করা লাগবে, হ্যাঁ ফন্ট ভেঙে যাচ্ছে, ফন্ট ভেঙে গেছে। অন্য ট্যাব মন করলে হয় না, রেজুলেশন খারাপ তো। যাই হোক, এখানে দেখেন স্টেপ গুলা থাকবে, স্টেপের ভিতরে আপনাকে ডেসক্রিপশন দিতে হবে। এখানে যদি মাঝখানে টেস্ট ডেটা যদি আপনি দিতে চান, টেস্ট ডেটা দিবেন মাঝখানে, হ্যাঁ এর জন্য কি ডাটা, এবং কি এখানে অ্যাকচুয়াল এক্সপেক্টেড রেজাল্ট, অর্থাৎ আপনি কি আশা করতেছেন। এরকম মানে এরকম স্টেপ বাই স্টেপ। যদি আপনি প্রথম এটা দেখেন আমাদের এখানে দেখেন, এখন যদি আমি চাই যে এটা আমি একটা টেস্ট কেস লিখতে চাই, তো প্রথম তো ওই কমন গুলা থাকবে, যে টেস্ট কেসের নাম কি, আইডি কি, এটা ফরম্যাটের মধ্যেই থাকবে, ওটা আপনি দিবেন। তাহলে এখানে আপনি প্রথমেই লিখবেন স্টেপ নাম্বার 1, and test case name হইতেছে login functionality with positive test data. Positive test data means আপনি অ্যাকচুয়াল ডাটা দিবেন, হ্যাঁ যেটা দেওয়ার কথা আপনি সেটাই দিবেন। হ্যাঁ আবার বলতেছে আরেকটা হচ্ছে বলতে পারছেন লগইন অ্যাপ্লিকেশন ফাংশনালিটি টেস্টিং উইথ নেগেটিভ ডাটা। আপনি দুইটা ভাগে ভাগ করে নিতে পারেন। এখন পজিটিভ ডাটা যদি হয়, অর্থাৎ আমি এইখানে ইউজার প্রথমে আমি বললাম যে অ্যাপ্লিকেশন শুড বি অ্যাভেলেবল, and what is your expectation, এটা ডেসক্রিপশন আমি বলছি। অ্যাজ এক্সপেক্টেড, আমি যেটা কি অ্যাপ্লিকেশন অ্যাভেলেবল হতে হবে, ওরকম একটা স্টেপ বলে আছে, আমরা যেগুলো পরবর্তী এক্সাম্পলে দেখাবো। তারপরে কি ইউজার শুড বি এবল টু এন্টার ইউজার আইডি, পরের স্টেপটাতে আপনি বলবেন যে ইউজার শুড বি এবল টু এন্টার ইউজার আইডি। এখন আমি যদি এখানে যদি এন্টার না করতে পারি তাহলে হবে? হবে না তো। এখন কি, এখন ইজ আপনার এক্সপেক্টেড কি, ইট ইজ ওয়ার্কিং as expected. For example, user are able to enter user ID. এখন কি পরের স্টেপে কি ইউজার শুড বি এন্টার পাসওয়ার্ড, আপনি বলতেছেন ইয়েস ইউজার ক্যান enter the password. User will click on OK button, and user will see কি, and user will see his account or like that, for example. এখন আমি এখানে কিছু দেই নাই, দেখেন আমি কি এখানে দিতে পারতেছি, হ্যাঁ তখন এটা পাস। যদি আমি এখানে দিতে না পারতাম সামহাও, এখানে যদি আমি পাসওয়ার্ডটা দিতে না পারতাম, অর্থাৎ এটা যদি আপনার যে কই এনক্রিপ্টেড না হইতো, তাহলে এটা একটা ডিফেক্ট হইতো, কারণ পাসওয়ার্ড কেউ দেখে ফেলতে পারে, হ্যাঁ তাহলে ওটা একটা ডিফেক্ট হইতো। এখন আমি এটা দিতে পারতেছি, যদি আমি লগ ইনে ক্লিক করলে যদি আমি অ্যাপ্লিকেশন পাই, ইয়েস আমি লগ ইন করতে পারছি, হ্যাঁ টেস্ট আমার পাস। তাহলে দেখেন আপনি কিন্তু কয়টা স্টেপ লিখছেন। প্রথমে লিখছেন যে অ্যাপ্লিকেশন শুড বি অ্যাভেলেবল, login function should be available, yes, then pass. তারপর বলছেন user should be enter password, I mean the user ID, yes user can do that, and আবার বলছেন যে user can enter password, okay user can enter password, user if user click on the OK button, user will see this welcome to home page, for example. যদি এটা থাকতে এইখানেই যদি আসে তাহলে হলো কি যে না আপনার টেস্টটা পাস হয়েছে। এখন যদি আপনি আবার যান এখানে দেখেন আমি কিছুই দেইনি, আমি না দিয়ে আপনি একটা টেস্ট কেস লিখছেন, আপনি যদি ওই
টেস্ট কেসে যদি আপনি একটা কম্বিনেশন লেখেন আর যদি না লেখেন তাহলে কি টেস্ট হবে? আপনি কি বলতে পারতেছেন যে আমার ফাংশনালিটি টেস্টিং করা হয়ে গেছে? কারণ আমি ইউজার আইডি দিছি, পাসওয়ার্ড দিছি, আমি লগ ইন করতে পারছি, টেস্ট না। দেখেন আমি কিছুই দিই নাই, তাও চলে আসছে। হ্যাঁ, তার মানে কি এটা ফেল। ইউজার আইডি না দিলে, পাসওয়ার্ড না দিলে ওইটা লগ ইন করতেছে। তখন তো আপনাকে লিখতে হবে এইভাবে, হ্যাঁ, user will enter user id, user will not enter password. Click on the, then what is the condition? User will enter password, but user will not enter the user id. Will click, and what is the condition? This is how so many combination you have to test. And there are sometimes user is 5 character, user is 2 character, user will contain. That is the requirement. I mean the test case specification, requirement specification. The requirement is that you are supposed to have the login function, but what is the specification? Login function should have user id, password, and OK button. And what should be the password? Password should be 6 character. Example. And what should be the user id? User id should contain at least one uppercase or lowercase or special character, and so on. You can provide so many specification. That is the requirement specification. Requirement is only the login function, but that are the requirement specification. So if you want to test this login functionality, if I said write a test case, then there is a format in Jira. You will create a new test case. Over there every format is available. You are supposed to put your name. It is automatically generate the id, test case id, and after that you will step number 1. Login function should be available. Yes, is working as expected. User are supposed to enter user id. Then there is a format, and obviously you will understand what is test case. If you want to do something, I mean the test single functionality, then you are supposed to write a test case. Any question? এবার সবাইকে উত্তর দিতে হবে। ডক্টর লুৎফর কিন্তু আমাদের একটা কথা বলছেন গুরুত্বপূর্ণ, যে একটা আমরা কি করতেছি উনি শিখালেন এখানে যে লগ ইন ফাংশনালিটি, তাই না বন্ধু? একটু ব্যাক করো তো, ব্যাকওয়ার্ড একটু করো। হ্যাঁ, লগ ইন ফাংশনালিটি আমি টেস্ট করাচ্ছি। উনি কিন্তু বলছেন যে এই লগ ইন ফাংশনালিটিতে বিভিন্ন ধরনের টেস্ট স্পেসিফিকেশন হতে পারে। টেস্ট কিন্তু এখানে একটা সিঙ্গেল টেস্ট, তাই না? টেস্ট কি টেস্ট করবে এখানে? Functionality of the login. লগ ইন ফাংশনালিটি কাজ করে কিনা উনি বলছেন। কিন্তু এখানে কিন্তু মাল্টিপল ফাংশনালিটি না বন্ধু, কি টার্ম ইউজ করছো তুমি? স্পেসিফিকেশন। মাল্টিপল স্পেসিফিকেশন থাকতে পারে, মাল্টিপল স্পেসিফিকেশন, মাল্টিপল সিচুয়েশন হতে পারে। সেটা বলেন তো কি সিচুয়েশন হতে পারে, এইখানে কি এরর হতে পারে, কি রকমের সিচুয়েশন হতে পারে যেগুলো আপনাকে টেস্ট করতে হবে? You can log in without putting any পাসওয়ার্ড অবশ্যই থাকতে হবে। ইয়েস, ওকে, একটা গেল। নেক্সট, শুধু ইউজার আইডি দিয়ে অনেক সময় লগইন করা যাইতে পারে, এটা এরর হতে পারে। আবার ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড ছাড়াই লগইন করা যায়, এটা এরর হতে পারে। ইয়েস, এটা আরেকটা কেস হতে পারে। হ্যাঁ, আরেকটা হতে পারে, মানে কন্ডিশন হতে পারে। কন্ডিশন তো অবশ্যই থাকতে হবে, যে অ্যাপটা থাকতে হবে আমাকে। হ্যাঁ, এরকম। তার মানে শুধুমাত্র কিন্তু, তার মানে আমরা এই লগইন টেস্ট করব শুধুমাত্র একটা ইউজার নেম আর একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে ওকে বাটনে চাপ দিলাম, বললাম যে হয়ে গেছে, টেস্ট হয়ে গেছে, তা কিন্তু না, তাই না? এখানে ওই যে বলেন না ফলস পজিটিভ, ফলস নেগেটিভ, শুনছেন নাম, কথা শুনছেন? মনে করেন আপনার করোনা হয় নাই, কিন্তু টেস্ট করতে গিয়ে বলবে আপনার করোনা হচ্ছে, টেস্ট করতে গিয়ে। তার মানে কি বলে, এটাকে বলি ফলস পজিটিভ। আসলে পজিটিভ না, কিন্তু ফলস আপনাকে রেজাল্ট দিচ্ছে, তাই না? এই মনে করেন এখানে কিন্তু শুরু হয়েছে কিন্তু সামান্য একটা লগ ইন টেস্ট কেস দিয়ে, কিন্তু চিন্তা করে দেখেন এর মধ্যে অলরেডি 4-5টা সিচুয়েশন কিন্তু আসছে না? হ্যাঁ, আপনাকে কিন্তু এটাও দেখতে হবে যে এটা এনক্রিপ্টেড কিনা, দেখছেন? হ্যাঁ, আমাদের যেখানে যে পাসওয়ার্ডটা দেখা যেত, তারিখ না দিয়ে যদি পাসওয়ার্ড দেখা যেত, তাহলে বোঝাতো ঠিক আছে এটা? না, এটা পাসওয়ার্ড ইনসিকিউর হয়ে যায়। হ্যাঁ, পাসওয়ার্ড ইনসিকিউর, পাশে থেকে পিছন থেকে কেউ ওভারলুক করতে পারে, তাই না? আচ্ছা, এরকম বিভিন্ন। এখন ওই যে চোখের মতো আছে না বন্ধু, চোখের মতো ওখানে ক্লিক দাও তো দেখি। এটা নাও হইতে পারে, হইছে। হ্যাঁ, ওই না হয়েছে, ওই যে চোখের মতো ওখানে ক্লিক দিলে যদি দেখা যায় রিয়েল ওয়ার্ডটা, তাহলে
তাহলে ঠিক আছে, এই ফাংশনে যে আছে। আর যদি না দেখা যেত, ক্লিক দেওয়ার পরে যদি স্টার দেখা যেত, তাহলে কি, তার মানে ওইটা এনক্রিপশন ঠিক মতো হয় না, তাই না? মানে ক্লিকের উপর ক্লিক দিলে ডিক্রিপ্ট হওয়ার কথা, আগের মতো অরিজিনাল পাসওয়ার্ড আসার কথা। যদি না হয় তাহলে এটা হয়নি। তার মানে এই যে টেস্ট করতে গেলে প্রত্যেকটা জিনিস দেখাতে হবে, প্রত্যেকটা জিনিস এখানে চোখ করতে হবে, একটা টেস্ট করতে হবে। এগুলো যেমন আলোচনা আসে না, কিন্তু এমন হতে পারে না যে লগ ইন বা অ্যাপ্লিকেশন বানানটা টাইপও থাকতে পারে, মিস্টেক থাকতে পারে, হতে পারে না? অ্যাপ্লিকেশনে একটা পি বাদ গেছে, বা মাঝখানে একটা সি বাদ গেছে, বা মাঝখানে সি বাদ গেছে, এমন হতে পারে না? তাহলে যে টেস্ট করবে সেটা কিন্তু ভুল ধরতে পারলে তার দোষ। কারণ ডেভেলপার বলবে যে আমি ভুল করছি, সেজন্য তুমি আমার ভুল ধরার জন্য তো তুমি প্রত্যেকটা স্টেপ তাকে দেখতে হবে। এভরিথিং ডেভেলপার বলবে যে ইয়া আই ডেভেলপড ইট, বাট ইট ওয়াজ ইওর রেসপন্সিবিলিটি টু ফাইন্ড দ্য টাইপো। আপনি এটা পাস করে দিবেন, তারপরে বলবেন যে টেস্ট হয়ে গেছে, কিন্তু তারপরে যখন বানান ভুল হয়, একটা বানান ভুল হলো, তখন কিন্তু দোষ কিন্তু চাপবে টেস্টারের উপরে, তুমি কি টেস্ট করছো। এখানে হ্যাঁ, এখানে আপনাদের সুন্দর আলোচনা হচ্ছে, কিন্তু আমরা ভাই ওই যে কোন ভাই বললেন, আমরা আস্তে আস্তে আসবো ইনশাল্লাহ, সবকিছু আসবো। ওই হচ্ছে যে ওই ইয়াগুলো সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল, টেস্ট সাইকেল, ওগুলো আগের ক্লাসে একটু আলোচনা করছি। আমরা এগুলো রিপিট করবো, এই জিনিসগুলো বারবার রিপিট হবে। না প্লিজ, এটা স্টে উইথ আস, ইনশাল্লাহ দেখবেন যে আমরা বারবার রিপিট হলেই তখন ক্লিয়ার হয়ে যাবে। একটু ধৈর্য ধরেন, আমাদের সাথে থাকেন, অ্যাটেনশন দেন প্লিজ, দেখবেন ইনশাল্লাহ সব আমার প্ল্যানটাই হচ্ছে ওরকম যে আমি একটু একটু করে টাচ দেব, একটু একটু করে রিপিট করব, আমি জিনিসটা প্র্যাকটিক্যালি নিয়ে আসব, আবার ব্যাক করব থিওরিতে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটাই হলো যে মানে আমার টোটাল পলিসি আর কি অ্যাকচুয়ালি। এখন আমি ওই যে কোনো একটা কমপ্লিট না করে আমি এইভাবে নিতে চাচ্ছি, ইন্টারেক্টিভ একটাকে বলে যেটাকে। স্যার আমি একটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে আমরা কি টেস্ট কেসে শুধুমাত্র ফলস রেজাল্ট গুলো লিখবো, বা যেসব রেজাল্ট নেগেটিভ হচ্ছে সেগুলো লিখবো, নাকি পজিটিভ রেজাল্ট গুলো লিখে রাখবো? প্রথমেই হচ্ছে যে টেস্ট কেস গুলাকে দুই ভাগে ভাগ করে ফেলবো, পজিটিভ টেস্টিং এন্ড নেগেটিভ টেস্টিং। হ্যাঁ, যখন আমি পজিটিভ টেস্ট কেস লিখবো তখন আমি রিয়েল ডেটা দিব। হ্যাঁ, অর্থাৎ অ্যাকচুয়াল ইউজার আইডি দিব, অ্যাকচুয়াল পাসওয়ার্ড দিব, তারপর আমি ক্লিক করে দেখবো কাজ করে কিনা। হ্যাঁ, তো আর যখনই আমি নেগেটিভ করব, আসলে নেগেটিভ টেস্টিংটাই হলো টেস্টিং এর বেশি। হ্যাঁ, আপনি প্রথম দুইটাই ব্ল্যাঙ্ক রাখতে পারেন, আপনি লগ ইন করতে পারেন কিনা, আপনি সেম ডেটা দিয়া মনে করেন, অর্থাৎ সেম পাসওয়ার্ড দিয়ে সবার জন্য লগ ইন করতে পারেন কিনা। তারপরে আপনি শুধুমাত্র ইউজার আইডি দিতে পারেন, পাসওয়ার্ড দিচ্ছেন না, তাতে আপনি লগ ইন করতে পারেন কিনা। আবার পাসওয়ার্ড দিচ্ছেন, ইউজার আইডি দিচ্ছেন না, তাতে আপনি লগ ইন করতে পারেন কিনা। এই যে টোটাল কম্বিনেশন, সব কিছু মিলিয়েই হচ্ছে যে আপনার এইখানে যদি আপনার কোনো স্পেসিফিকেশন নাই, শুধুমাত্র ইউজার আইডি এন্ড পাসওয়ার্ড। এখন যদি আবার ইউজার আইডিতে থাকে, পাসওয়ার্ডে যদি থাকে যে না পাসওয়ার্ড 6 ক্যারেক্টার হতে হবে, আর আপনি যদি 3 ক্যারেক্টারে দিতে পারেন, তাহলে সেটা হলো না। অবশ্যই পাসওয়ার্ড, তখন আবার নেগেটিভ হইতে পারে পাসওয়ার্ডের উপরে, আবার ওই ইউজার আইডির উপরেও পজিটিভ নেগেটিভ হতে পারে। ওটা নির্ভর করবে কতটা কন্ডিশন আপনাকে তারা দিতেছে, কি পরিমাণে স্পেসিফিকেশন আপনাকে করে দিতেছে। এবং কি মনে করেন শুধু এইটাই না, আপনি পাসওয়ার্ড ভুলে গেছেন, তখন আপনি কি করবেন, তখন আরেকটা ফাংশন চলে আসবে, ফরগেট পাসওয়ার্ড। এন্ড ফরগেট পাসওয়ার্ড আপনি কিভাবে ম্যানেজ করবেন? আপনি কি ইমেইলের ভিতরে আপনি নোটিফিকেশন পাবেন, আপনি কি মোবাইলে নোটিফিকেশন পাবেন? হ্যাঁ, তারপরে আপনি একটা যে ইমেলটা অ্যাটাচ করেন নাই সেই ইমেলের নোটিফিকেশন পাবেন, নাকি যে কোনো ইমেইলেই চলে আসতেছে? এটা বিভিন্ন রকমের কন্ডিশন দেওয়া থাকে। ওই কন্ডিশন গুলো প্রত্যেকটার উপর ভিত্তি করে আপনার মাথায় যত বুদ্ধি আছে আপনাকে খাটাইয়া চেষ্টা করতে হবে, এবং কি আপনি যেভাবে চেষ্টা করবেন প্রত্যেকটা স্টেপ আপনার টেস্ট কেসে লিখতে হবে, এবং লেখার পর আপনাকে বলতে হবে যে হ্যাঁ আমি ফর এক্সাম্পল আমি এখানে ইউজার আইডি দিচ্ছি, পাসওয়ার্ড দেই নাই, তখন আমি কি দেখেছি, অ্যাকচুয়াল কি, এক্সপেক্টেড কি। যে এক্সপেক্টেড হচ্ছে আপনি লগ ইন করতে পারবেন না, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছে, লগ ইন করে ফেলছেন, তাহলে আপনি কি করবেন, পাস ফেল রিমার্ক করবেন, এটা ফেল। বুঝছেন?
এই কথাগুলি কিন্তু টেস্ট কেসে লেখা আছে ওখানে, আমি যখন ডকুমেন্টটা দিছি। সো এখানে কিন্তু সুন্দর একটা প্রশ্ন আসছে, ডক্টর উত্তম বলছে যে ইউজার আইডি তে ওখানে কিন্তু স্পেসিফিকেশন থাকতে পারে, যেমন গুগলে, জিমেইলে কিন্তু ইউজার আইডি কমপক্ষে 6 ক্যারেক্টার লাগে। তো যদি মনে করেন দেখা যায় আপনি জিমেইল অ্যাকাউন্ট খুলতে যাচ্ছেন, 5 ক্যারেক্টার বা 4 ক্যারেক্টার দিয়ে অ্যাকাউন্ট করতে পারলেন, সম্ভব কিনা? না, ওইটা কোম্পানি কিন্তু স্পেসিফাই করে দেয় তাদের জন্য হ্যাঁ যেটা দরকার, তারা কিন্তু বলে দেয় যে অ্যাটলিস্ট 6 ক্যারেক্টার লাগবে, ওর ভিতরে একটা আপার ক্যারেক্টার থাকতে হবে, একটা স্পেশাল ক্যারেক্টার থাকতে হবে, পাসওয়ার্ডে থাকতে হবে, এরকম বলেন না? পাসওয়ার্ডে স্পেশাল কেস থাকা লাগবে, লেটার এবং নাম্বারের কম্বিনেশন থাকবে, এরকম বলেন না? কম্বিনেশন থাকতে হবে, আপনার মানে ডেট অফ বার্থ হওয়া যাবে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, নাম হওয়া যাবে না। আসলে এই যে টেস্ট কেস লেখা কি, এগুলো বিভিন্ন আপনি যত কাজ করছেন সব লিখে রাখবেন। মনে করেন আপনি 20 রকমের কম্বিনেশন আছে টেস্ট করলেন আপনি, কিন্তু লিখলেন 5টা, আর 15টা কিন্তু আপনি করছেন, তার এভিডেন্স কি? এভিডেন্স নাই, তাই না? না, সেটা আপনি না থাকলে হ্যাঁ ওই ডকুমেন্টটা সবাইকেই ফলো করতে হবে। আপনি যেভাবে টেস্ট করছেন এটার কারণও আছে, এই ডকুমেন্টসের লেখার কারণও হচ্ছে, অর্থাৎ আপনি একটা ডিফেক্ট পাইলেন, এখন এই ডিফেক্টটা যদি আগামীকাল যদি আপনি রিপ্রোডিউস না করতে পারেন, তাহলে তো ডেভেলপার এটা ফিক্স করতে পারবে না। সেম রিপোর্টটা আপনি বললেন যে ইউজার নেম দিচ্ছি কিন্তু পাসওয়ার্ড না দিলে লগইন করতেছে, এখন আপনি আজকে এটা পেলেন টেস্ট করে, পরের দিন যদি ডেভেলপার তো তাই করবে, ডেভেলপারের টেস্ট করার সময় আগে একটা ইউজার নেম দিবে, পাসওয়ার্ড ব্ল্যাঙ্ক রেখে দেখবে সে লগইন হয় কিনা, কিন্তু সে দেখলো না লগইন হয় না, তাহলে তো আপনি ধরবে, কারণ তুমি তো বলছো যে পাসওয়ার্ড না দিলেই লগইন হয়, এখন তো হচ্ছে না। কাজে আপনাকে রেফারেন্স রাখতে হবে, আপনি কি হ্যাঁ রেফারেন্স আপনাকে বলতে হবে যে আমি জি আমি বলতে হবে যে আমি এই ইউজার নেম দিছিলাম কিন্তু তার কোনো পাসওয়ার্ড দেই নাই। আচ্ছা, আমার মনে হয় যে যখন আমরা এই লগইন ফাংশনালিটির উপরে আপনাদের জিরাতে টেস্ট কেস লিখতে হবে এবং কি সেটা লেখানো হবে, হ্যাঁ, আর একটু ক্লিয়ার হবেন। এই তো টেস্ট কেস গেছে, এখন টেস্ট প্ল্যান আমরা আস্তে আস্তে যাব, এটাকে জাস্ট খালি আপনাদেরকে ডেফিনেশন দেওয়া হয়েছে টেস্ট প্ল্যানটা কি এবং টেস্ট প্ল্যানে কি কি থাকে, এখনো আমি এক্সপ্লেইন করি নাই। বলতেছেন যে এন্ট্রেন্স ক্রাইটেরিয়া, এক্সিট ক্রাইটেরিয়া। এন্ট্রেন্স ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে একটা কাজ করার আগে যে কাজগুলা করতে হবে সেটা হলো এন্ট্রেন্স ক্রাইটেরিয়া, আর এক্সিট ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে যে আপনি শেষ করার আগে যে কাজগুলো করতে হবে, হ্যাঁ, সেই কাজগুলি হচ্ছে এক্সিট ক্রাইটেরিয়া। এন্ট্রেন্স ক্রাইটেরিয়া ফর এক্সাম্পল মনে করেন আমরা অনেক সময় বলি যে টেস্ট এনভায়রনমেন্ট প্রিপেয়ার্ড থাকতে হবে। এখন আমি টেস্ট শুরু করবো, টেস্ট এনভায়রনমেন্ট নাই, আমার টেস্টিং টুল নাই, আমার টেস্ট ম্যানেজমেন্ট টুল নাই, হ্যাঁ, এগুলি হচ্ছে যে আপনার এন্ট্রেন্স ক্রাইটেরিয়া, অর্থাৎ শুরু করার আগে এগুলি আপনার লাগবে, এগুলি ঠিক রাখা লাগবে। এক্সিট ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে যে হ্যাঁ আপনি যে সমস্ত কিছু টেস্টিং করছেন ওখানে মানে ইসের মধ্যে টেস্ট প্ল্যানের মধ্যে লেখা থাকে যে আপনি যদি শেষ করতে চান তাহলে আপনাকে টেস্ট রেজাল্ট গুলা ভেরিফাই করতে হবে, আপনাকে কোনো ডিফেক্ট থাকা যাবে না যেগুলো সিভিয়ার ডিফেক্ট, অর্থাৎ আপনি লগ ইনই করতে পারেন না, তাহলে আপনি অ্যাপ্লিকেশনে ঢুকবেন কিভাবে? লগ ইন ফাংশনালিটিতে ডিফেক্ট আছে, এটা সিকিউরিটি ইস্যু, আপনি এটাকে ক্লোজ করতে পারবেন না টেস্টিংটা, ওরকম কিছু। অর্থাৎ আমরা যদি ঘর থেকে বের হয়ে যাই আমাদের কিন্তু একটা ক্রাইটেরিয়া মনের ভিতরে থাকে, দরজাটা লক করতে হবে। এরকমই আর কি, যে আমি শেষ করার আগে যে কাজগুলা সেরকম, এরকম কিছু কিছু টার্ম আপনি আজকে জানলেন। স্টেক হোল্ডার, হ্যাঁ, হোয়াট ইজ স্টেক হোল্ডার? আপনি বলেন, কেউ বলতে পারবেন যে স্টেক হোল্ডার কে? এই টার্মগুলি নিয়ে আসা এই কিছু কিছু এর ভিতর থেকে আগে পিছিয়ে যাওয়ার মধ্যেই আমি বলছি স্টেক হোল্ডার হচ্ছে হয়তোবা ক্লায়েন্ট, ক্লায়েন্ট, অথবা আপনার পিএম হতে পারে, প্রজেক্ট ম্যানেজার হতে পারে, টেস্ট ম্যানেজার হতে পারে, অর্থাৎ যাকে আপনি রিপোর্ট করবেন সে যদি আস্ক করে, হ্যাঁ, যে তুমি এখানে কি করতেছো, হ্যাঁ, অর্থাৎ এই প্রজেক্টের কন্ডিশনটা কি, কতটুকু কাজ অ্যাডভান্স হলো না হলো। অনেক সময় যদি আমি একটা ব্যাংকিং সফটওয়্যার তৈরি করি, আমি যদি একটা সফটওয়্যার কোম্পানি ডেভেলপার কোম্পানি হই, তাহলে তারা মাঝে মাঝে আস্ক করবে আমাকে যে হ্যাঁ কাজটা কতটুকু করলেন, কি অবস্থা, তখন কিন্তু আমাকে তাকে এক্সপ্লেইন করতে হবে, হ্যাঁ। সো এখানে কিন্তু ক্লায়েন্ট কিন্তু আমার স্টেক হোল্ডার হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ইন্টারনালি যদি আমার প্রজেক্টের ভিতরে আমার পিএম যদি বলে যে এই তোমার কাজের কি অবস্থা, তখন কিন্তু উনি আমার স্টেক হোল্ডার হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ আমি তার কাছে রিপোর্ট করব। বাংলা যদি বলি স্টেক হোল্ডার হচ্ছে, সরি বন্ধু,
বাংলা যদি বলি স্টেক হোল্ডার হচ্ছে যার কাছে জবাবদিহি করতে হয় আমাদের কাজের, তাই না? হ্যাঁ, যে হচ্ছে কাজ বুঝে নিবে সে হচ্ছে স্টেক হোল্ডার। এখন আপনি যদি এই স্টেক হোল্ডার ওয়ার্ডটা যদি ব্রেনে না করেন তাহলে আপনি ইন্টারভিউ ভালো করতে পারবেন না। এই জন্য আপনাকে এই ওয়ার্ডগুলি নিতে হবে, মানে এবং এই জিনিসগুলি বুঝতে হবে। এক্সিট ক্রাইটেরিয়া, এন্ট্রেন্স ক্রাইটেরিয়া, স্টেক হোল্ডার, হ্যাঁ, একদম ব্রেনের মধ্যে চলে আসবে। এরকম বলছি না, শোস্টপার বলতে পারবেন? হোয়াট ইজ শোস্টপার? তো বন্ধু তোমার স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে না এখন, ওই ইয়েটা ডকুমেন্ট, ওয়ার্ড ডকুমেন্টটা শেয়ার করো, যেখানে যেখানে এই কথাগুলো ছিল। ওই যে সেকেন্ড পেজটা আসো, যেখানে যে টেস্ট এবার প্ল্যান আছে। তাহলে এবার হ্যাঁ, এবার কি টেস্ট কেস সম্পর্কে কারো কোনো প্রশ্ন আছে? টেস্ট কেস সম্পর্কে সব বুঝে গেছে টেস্ট কেস কি জিনিস? No, alhamdulillah, it's clear to me. ওকে, তো এই শিক্ষাদের কাছে জিজ্ঞেস করি যারা ইয়ে আছে। মাহিরা কি অবস্থা? মাহিরা, আমাদের আগের দিন আরেকটা সিস্টার ছিল, ওরা আজকে নাই নাকি? না, আমি আছি আজকে। কি বোঝা যায় টেস্ট কেস কি জিনিস? হ্যাঁ, বোঝার চেষ্টা করতেছি ভাই। তো এগুলো বোঝা লাগবে, নাহলে তো আগে যাবে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, না আমি আগে রেকর্ডিংটা কয়েকবার 3-4 বার আমি রেকর্ডিংটা ইয়ে করছি, শুনছি। আজকের ক্লাসটা ইম্পর্টেন্ট, শুনলে খুব নতুন কিছু শান্তি নতুন শেখা হবে। ওকে, হ্যাঁ, এবার হচ্ছে যে এবার হচ্ছে বন্ধু টেস্ট প্ল্যান একটা এক্সাম্পল বের করো এর থেকে। প্ল্যানটা আমি যদি বলছি এখানে 21 এখানে আছে এই জিনিসগুলি, তা আমি বলতেছি যে সাধারণত এগুলি একটা স্ট্যান্ডার্ড জিনিস থাকবে না। এক্সাম্পল স্বরূপ আমি এটিকে ফলো করতে বলছি। ডেফিনেশনটা শুধু ওইখান থেকে, আর টেস্ট প্ল্যানে কি কি থাকে থাকবে অবজেক্টিভ, ইন্ট্রোডাকশন, স্কোপ, খালি এগুলা খালি মুক্ত আউট অফ স্কোপ, টেস্ট স্ট্র্যাটেজি, তারপরে হচ্ছে ডিফেক্ট রিপোর্টিং এন্ড মনিটরিং, এগুলো এভরিথিং। কারণ এখনো জানে না, তারা জানে না যে আসলে ডিফেক্টটা কি। কাজেই যখন এগুলো ক্লিয়ার হবে তো এই টেস্ট প্ল্যানটা সম্পর্কে এটা আমাদের আসতে হবে, আবার লাস্টে ঘুরে আসতে হবে। আজকে এই যে 6 পাতা কিন্তু শুধু টেস্ট প্ল্যান সম্পর্কে, তাই না? হ্যাঁ, এটা সব। হ্যাঁ, এই যে এন্ট্রান্স ক্রাইটেরিয়া, এক্সিট ক্রাইটেরিয়া, এই 6 পাতা কিন্তু টেস্ট প্ল্যান সম্পর্কে শুধু। কিন্তু একটা জিনিস কি, এই টেস্ট প্ল্যান কিন্তু আর যে টেস্ট কেস সবার ক্ষেত্রে কিন্তু সব ক্ষেত্রে একই রকম না, কিছু কমন আছে। কিন্তু সব প্রজেক্টেরই সব টেস্টেরই যে একই রকম টেস্ট কেস হবে, টেস্ট প্ল্যান হবে তা কিন্তু না। কতগুলো কমন জিনিস আছে, কিন্তু আনকমনও কিন্তু আছে। বন্ধু সাইড বাই সাইড করা যায়, এটা এক পাশে আর ওইটা এক পাশে রাখা যায়, ওই ছোট করে, তার মনে হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটা একটু ছোট করে ডান পাশে রাখা যায়। ওটা কোথায় আসবে না, কারণ এটা এখানেই আছে। আসবে মনে হচ্ছে, তুমি ওই ডান দিকে ইয়ে করো, করা যাবে না? হ্যাঁ, ওই যে মিডল বাটনে চাপ দিলে, মিডল, হ্যাঁ হ্যাঁ মিডল, ওটা মিডল বাটন নাই, রিস্টোর বাটন নাই, রিস্টোর বাটনটা আমি এটাকে আবার মানে কন্টিনিউ করতে চাচ্ছি, আমি ব্যাক করতে চাচ্ছি। আমার ধারণা যে এটা আজকে আমার ক্লিয়ার হবে না, কারণ আমি যখন ডিফেক্ট পড়াবো, ডিফেক্ট পড়ানো কমপ্লিট হবে, তখন এখানে আসা যাবে। আজকে জাস্ট কিওয়ার্ড বলছি। হ্যাঁ, ওকে। এখন এখানে স্ক্রিপ্ট সম্পর্কে আসছিল যে একটা স্ক্রিপ্ট কি জিনিস। হ্যাঁ, এখানে আমরা অনেক সময় দেখেন এখানে যদি আসি তাহলে আমাদের টেস্টিং হচ্ছে ম্যানুয়াল টেস্টিং এন্ড অটোমেশন টেস্টিং। ম্যানুয়াল টেস্টিং কি, এর আগে যখন আমি টেস্টিংটা করছি তখন কিন্তু আমাকে নিজে এন্টার করতে হচ্ছে ইউজার আইডি, পাসওয়ার্ড, এবং আমি নিজে এই কাজগুলি করছি। যখন এটাকে বলা হয় হিউম্যান ইন্টারাকশন, যখন টেস্টিং এ একটা হিউম্যান ইন্টারাকশন থাকবে, সেটাই কিন্তু আপনার এক্সিকিউশন, ডিউরিং এক্সিকিউশন, অর্থাৎ যখন আমি টেস্টগুলা আপনি টেস্ট কেস লিখছেন সেটা না, যখন আপনি এক্সিকিউশন করবেন সেই টাইমে যদি হিউম্যান ইন্টারাকশন থাকে সেটাকে ম্যানুয়াল টেস্টিং বলে। The manual testing is the process of manually testing the software or the application for defects without the help of test automation. Without help of test automation, অথবা আমরা বলতে পারি যখন এই টেস্টিংটা হবে উইথ হিউম্যান ইন্টারাকশন, দ্যাট ইজ দ্য ম্যানুয়াল টেস্টিং। এখন ম্যানুয়াল টেস্টিং এর আপনার কি কি ডকুমেন্টস লাগে? বিআরডি লাগবে, স্পেসিফাই দ্য টেস্ট কেস,
আমি বললাম না স্পেসিফাই দ্য টেস্ট কেস। আপনি যদি লগ ইন ফাংশনালিটি হয় সেটা হচ্ছে আপনার একটা টেস্ট কেস হতে পারে, কিন্তু সেটাতে আপনাকে স্পেসিফাই করতে হবে প্রিপেয়ার দ্য টেস্ট এনভায়রনমেন্ট। আপনি শুরু করতে পারবেন না, ম্যানুয়াল টেস্টিং শুরু করতে চাইলে আপনার এনভায়রনমেন্ট ঠিক করা লাগবে। এক্সিকিউট দ্য টেস্ট কেস ম্যানুয়ালি। হ্যাঁ, আপনি আমরা নিজে নিজে কি করব, ইউজার আইডি দিব, পাসওয়ার্ড দিব, এক এক সময় যখন যেটা লাগে সেটা করব। অর্থাৎ আমি কখনো ব্ল্যাঙ্ক রাখতে পারি, সবকিছু কিন্তু আমাকে নিজে করতে হবে। রেকর্ড দ্য টেস্ট রেজাল্টস পাস অর ফেল, হ্যাঁ সেটা করব। এন্ড চেক ফর দ্য টেস্ট কমপ্লিশন, আমি যেটা করছি সেটা আমার কমপ্লিট হয়েছে কিনা, এটা হচ্ছে ম্যানুয়াল টেস্ট কেসের প্রসিডিউর। এখন আসলে এটার টেস্টিং প্রসিডিউর, এটা ম্যানুয়ালি টেস্টিং বলেন আর যাই কিছু বলেন, এটা ম্যানুয়াল বলছি যে এখানে আমি কোনো টুলস ইউজ করি নাই। ফর এক্সাম্পল আমি এর আগে যে টেস্টিংটা করছি নিজে করছি। এখন যদি আমি এখানে যাই, আসেন আমি এখানে যাই, এটা কি রিমুভ করা যায় না দাগটা? দাগটা যাচ্ছে না কেন? দেখেন আমি একটু এখানে রান করি। হ্যাঁ, রান করার পরে সে লগ ইন করতেছে, গুগলে আসতেছে, গুগলে এসে সেলিনিয়াম সে এন্টার করলো, তারপরে এই পেজটা আছে, এই পেজটা আসার পরে এই পর্যন্ত আসছে। এখানে কি আমার কোনো এক্সিকিউশন, ডিউরিং এক্সিকিউশন আমার কি কোনো ইন্টারাকশন ছিল? না। তাহলে এটা কি? এই টেস্টটা কিন্তু অটোমেশন টেস্টিং। এখন এটা রেজাল্ট কি আপনি দেখেন, এটা রেজাল্ট কি? এটা রেজাল্ট হচ্ছে যে এইখানে এই পাতাতে আমার লাস্ট যে পাতাতে তার লিংক আছে 134। আমি ওই পেজে কতগুলা লিংক আছে আমি এটা খুঁজে পেতে চাই। এখন এটা কি ম্যানুয়ালি যদি আপনি করেন, আপনি কয়টা লিংক আছে আপনাকে যদি বলি গুনে দেন, এটা কি টাফ হবে না আপনার জন্য? সময় লাগবে, অনেক সময় লাগবে, আপনি খুঁজে পাবেন না কতগুলো লিংক আছে না আছে, আপনি বুঝবেন না, অ্যাকুরেট হবে না। হ্যাঁ, কিন্তু এই যে দেখেন আমি এই টেস্টটা করার জন্য আমি এইটুকু স্ক্রিপ্ট লিখছি। এইটুকু স্ক্রিপ্ট আমি লিখছি। এখন এই যে এই জিনিসটা কিন্তু অত কঠিন না, ইনিশিয়ালি অনেক কঠিন মনে হবে, কিন্তু আপনাকে কিন্তু এই জিনিসটা বোঝানোর জন্য এখানে আসি নাই, আপনাকে আসছি যে এইটাই স্ক্রিপ্ট। হোয়াট ইজ স্ক্রিপ্ট? এখন যদি স্ক্রিপ্টের ডেফিনেশন আপনি যান, আপনি দেখেন কি পাবেন। স্ক্রিপ্ট ডেফিনেশন কোথায় ছিল? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এখানে যাই। ওই পেজে আছে নিচে, আন্ডার দ্য টেবল, টেবল এখানেই আছে না? ওকে, হিয়ার ইজ হিয়ার। হ্যাঁ, এখন দেখেন টেস্ট স্ক্রিপ্ট, স্ক্রিপ্ট রিটেন ইন এ স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ। ওটা কিন্তু আমি ইউজ করছি হচ্ছে সেলিনিয়াম। তো এখানে স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজটাই হলো সেলিনিয়াম। হ্যাঁ, টু রেকর্ড ল্যাঙ্গুয়েজটা জাভা, স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজটা জাভা ছিল মনে হয়, জাভার মাধ্যমে। এখন এই যে এই ডেফিনেশনটাই কিন্তু ওই ল্যাঙ্গুয়েজের কথা বলছে, কিন্তু সাধারণত আপনাকে কেউ বলবে না হোয়াট ইজ স্ক্রিপ্ট, কিন্তু আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য স্ক্রিপ্ট হচ্ছে কিছু মানে কোড যেটা পার্টিকুলার ল্যাঙ্গুয়েজে করা হয় কোনো একটা পারপাসে। হ্যাঁ, সেটাই হচ্ছে স্ক্রিপ্ট। আপনি চাই না যে আপনার মাথাটা জাম হয়ে থাকবে এই ডেফিনেশনটা নেওয়ার জন্য। আমরা অনেক আগে দিতাম, আগে কিন্তু এই বই একদম পাতা মুখস্থ করাইতাম, কিন্তু এখন ওরা জিজ্ঞেস করে না সবকিছু, কিন্তু আপনার ধারণা থাকতে আপনি সুন্দর একটা ডেলিভারি দিতে পারবেন। আপনার এখন কোনো কনফিউশন নাই। আপনি এখানে যান, এইটুকুই, এই যে এইটুকুই কিন্তু আমি স্ক্রিপ্ট, একটা স্ক্রিপ্ট লিখছি যেটা দিয়ে আমি অটোমেশনের কাজটা করলাম। এখন দেখেন হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন, আপনি যদি আসেন এখানে, ম্যানুয়াল টেস্টিং, অটোমেশন টেস্টিং। এখন দেখেন এইখানে কি যখন আমি অটোমেশন করতেছি তখন কি আমার হিউম্যান ইন্টারাকশন আছে? না। কিন্তু যখন আমি বলি উইদাউট হেল্প অফ টেস্ট অটোমেশন, আই মিন দা এনি অটোমেশন টেস্টিং টুল ছাড়া যে টেস্টিংটা করব সেটাই হচ্ছে ম্যানুয়াল, যেটা আমি লগ ইন ফাংশনালিটির ক্ষেত্রে করছি। আর যখনই আমি সেলিনিয়াম সার্চ দিলাম গুগলে, সেটা কিন্তু আমি অটোমেশন টেস্টিং টুলের মাধ্যমে করছি, সেটা হচ্ছে আপনার অটোমেশন টেস্টিং। তো জাস্ট একটা ধারণা পাইলেন। তারপরে এটা হচ্ছে টেস্টিং প্রসিডিউর। যদি টেস্ট করতে চান তাহলে আপনাকে রিকোয়ারমেন্ট লাগবে, রিকোয়ারমেন্ট স্পেসিফাই করা লাগবে, তারপর টেস্ট এনভায়রনমেন্ট ঠিক করা লাগবে,
আমি আরো বলতে পারি যে টেস্ট ডাটা তৈরি করতে হবে, এক্সিকিউশন দ্য টেস্ট ম্যানুয়ালি, হ্যাঁ এই ক্ষেত্রে ম্যানুয়ালি করতে হবে, রেকর্ড দ্য পাস ফেল এন্ড চেক ফর দ্য কমপ্লিশন, যেটা হইতেছে এক্সিট ক্রাইটেরিয়া। এখন আপনি যদি টেস্টিংটা কমপ্লিট করতে চান তাহলে আপনাকে কি করতে হবে, আপনার যে টেস্ট রেজাল্ট সেটা হয়তো কারোর দ্বারা অ্যাপ্রুভ করাইতে হবে, তারপর আপনি বলতে পারবেন দিস ইজ ডান। এবং কিছু কিছু কন্ডিশনও থাকে, হ্যাঁ যখন এটা হয় তখন এই স্ট্যাটাসটা কমপ্লিট ডান এটা লিখো, যে একটা ইমেজ অ্যাটাচ করো, বিভিন্ন কিছু থাকে। সো দিস আর দ্য প্রসেস ফর দ্য ম্যানুয়াল টেস্টিং। ম্যানুয়াল টেস্টিং। তারপরে আমি এখন বলবো না যে আপনার যে কই অটোমেশন টেস্টিং কি, অটোমেশন টেস্টিং এর বেনিফিট কি, ম্যানুয়াল টেস্টিং এর বেনিফিট কি, এগুলি আমি বলতেছি না, কিন্তু আপনার ধারণা। আমি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি সবাইকে, এখানে হচ্ছে যে টেস্ট ডেটা আছে কোন জায়গায়? এখানে টেস্ট ডেটা নাই, কিন্তু ইনক্লুড করা যায়, এটা ম্যান্ডেটরি না। টেস্ট ডেটা তো লাগবে। আচ্ছা আমি মনে করেন যে আপনাকে সবাইকে প্রশ্ন করতেছে, আপনাকে টেস্ট করতে দিলে একটা ব্যাংকিং সফটওয়্যার, ওয়েলস ফার্গো ব্যাংকের লগ ইন ফাংশনটি কাজ করে কিনা, তার মানে কি একটা অ্যাকাউন্ট নাম্বার, অ্যাকাউন্টের ইউজার আইডি লাগবে আর পাসওয়ার্ড লাগবে। তাহলে আপনি কি দিয়ে টেস্ট করবেন বলেন তো? কোন অ্যাকাউন্ট নাম্বার আর কোন পাসওয়ার্ড দিয়ে টেস্ট করবেন বলেন তো, একটু সবাই চিন্তা করে বলেন তো। যার কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে এবং পাসওয়ার্ড আছে। তবে কি আপনি কি আপনি নিজের ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট নাম্বার আর পাসওয়ার্ড দিয়ে চেক করবেন? ওই যেটা শোনেন, এটা যেটাতে আপনি চেক করলেন ওটা কিন্তু ডকুমেন্টে লিখে রাখা লাগবে যে আমি এই ইউজার নেম দিচ্ছি আর এই পাসওয়ার্ড দিচ্ছি, দিয়ে আমি লগ ইন করতে পেরেছিলাম। তাহলে কিন্তু আপনি লিখে রাখলেন, তাহলে কি এটা আপনার, তারপরে সেটা কিন্তু ডিসক্লোজ হয়ে গেল, কেউ কিন্তু পরবর্তী অন্যরা কিন্তু দেখবে, এটা ডেভেলপার হোক অন্যরা কিন্তু দেখবে এটা যে সে অমুক টেস্টার অমুক দিনে এই জানুয়ারি 10 তারিখে এই ইউজার নেম আর এই পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করতে পেরেছিল। দেখি আপনার ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড দিবেন আপনার ব্যাংকের? হ্যাঁ না, নিশ্চয়ই। তো ম্যানেজারকে বলবেন দেওয়া থাকবে স্যার। সেটাই তো প্রশ্ন, আমি সেখানেই আসতে যাচ্ছি, গুড কোশ্চেন। তো আপনি কি ম্যানেজারকে বলবেন এই ম্যানেজার তোমার ব্যাংকের ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড বলো তো, আমাকে আমি টেস্ট করে দেখি কাজ করে কিনা, বলবেন? না না। আপনার কলিগকে বলবেন যে বন্ধু তোমার ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড বলো ব্যাংকের? না না। তাহলে আমার প্রশ্ন হলো পজিটিভটা দেওয়া থাকবে আর নেগেটিভটা তো আমরা বানায় চেক করতে পারবো, তাই না? ইয়েস, পজিটিভটা দেওয়া থাকবে। তার মানে কি ওই আপনাকে হয়তো আপনার টিম বা ম্যানেজার বা অন্য কেউ একজন আপনাকে একটা ফেক অ্যাকাউন্ট তৈরি করবে, টেস্ট অ্যাকাউন্ট তৈরি করবে, টেস্ট ডেটা তৈরি করবে, ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড তৈরি করবে, যেটা রিয়েল, যেটাতে কাজ করে, যেটা পজিটিভ, ওইটা দিয়ে আপনাকে দেখতে বলবে যে দেখো এটাতে কাজ করে কিনা। কিন্তু তার মানে ওইটা না যে ওই সাথে অ্যাকাউন্টে ঢুকলেই দেখবেন যে কিছু ব্যালেন্স আছে, টাকা আছে, তার মানে ওটা রিয়েল অ্যাকাউন্ট না, ওটা অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্সটা আবার ফেক। আসছে এবার আইডিয়া আসছে যে আমরা টেস্ট ডেটা কোথা থেকে পাবো? জি, বিশেষ করে পজিটিভ টেস্ট ডেটাটা ওই জন্য হচ্ছে ওই ফেক ডেটা তৈরি করে দেবে, কোম্পানি তৈরি করে দিবে। ওকে, রাইট। আমি চাচ্ছিলাম যে কার কোশ্চিন করুক, কারো না বুঝলে, আমি জানি যে এটা সবকিছু বোঝার কথা না, তাই না বন্ধু? আজকের ক্লাসে তার মানে কেউ যদি কোশ্চিন না করে তার মানে বুঝতেছে নাকি? তার মানে হয় সব বুঝে না হলে কিছু বোঝে না, যে কোশ্চিন না করবে। বলতেছি এখনই সবকিছু আসবে না, আসবে না, কারণ আমাদের এগুলি আপনাদের নিতে হবে কিছু কিছু ডেফিনেশন। ফর এক্সাম্পল আমি যদি আস্ক করি যে হোয়াট ইজ ম্যানুয়াল টেস্টিং, এনিবডি প্লিজ রিপ্লাই মি। ওকে, ছোট ছোট কোশ্চেনের মধ্যে ডিসকাস করলে এরকম হলে সুন্দর হবে, ছোট ছোট কোশ্চেন দিয়ে সুন্দর হবে। বলেন কে একজন বলেন ম্যানুয়াল টেস্টিং কি? মানুষ যেটা নিজের মাধ্যমে করে, কোনো অটোমেটিক ফাংশনের মধ্যে করে না, যেমন যে প্রোগ্রামিং লিখে বা অন্য কোনো মাধ্যমে করে না। না সেটাই মানে আপনি বলেন যে when the testing process is done by human interaction, that is called manual testing, and when the testing process is done by testing tool, automation testing tool, is called the automation testing. Very simple. For example, say login functionality, right? Manual testing. না, এটা আপনার অটোমেশন টেস্টিং করা যাবে, ওইটা আমি করি নাই। যখন আপনি নিজে করবেন
আমি তো এখানে বলতে পারি তাই না, এখানে আমি গুগল ওপেন করে তো আমি বলতে পারি যে সেলিনিয়াম আমি লিখতে পারি না, আমি লিখতে পারি। আমি যখন এটা নিজে করলাম তখন এটা হচ্ছে আপনার যে কই ম্যানুয়াল, কিন্তু যখন আমি অটোমেশন স্ক্রিপ্ট রান করাইলাম সেটা হচ্ছে অটোমেশন টেস্টিং। এখন এটা আপনি যে কোনো ফাংশনালিটি করাইতে পারেন। আর এরকম আপনাদের আমি আগেও বলছি যে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের কিছু ডোমেইন আছে। একটা বলছি ফাইন্যান্স ডোমেইন, তারপরে বলছি ই কমার্স ডোমেইন, তারপরে বলছি হেলথ কেয়ার ডোমেইন। ই কমার্স ডোমেইন যখনই আমরা কিছু মানে বাই করি ওয়েবসাইট থেকে বিভিন্নভাবে অনলাইনের মাধ্যমে, ওই সফটওয়্যার গুলো যেরকম অ্যামাজন আছে, হ্যাঁ, বেস্ট বাই আছে, এগুলিতে যদি আপনি নাইক আপনি কাজ করেন দেখা যাচ্ছে যে তখন এটা হচ্ছে ই কমার্স সফটওয়্যার। আর যদি আমি কোনো ব্যাংকিং সেক্টরে কাজ করি, অর্থাৎ আমি ব্যাংকে কাজ করছি কিন্তু ব্যাংকিং এর আবার মডিউল আছে, আমি লোন সেকশনে কাজ করছি, অর্থাৎ আমি যদি একটা মানে লোন নিয়ে বাড়ি কিনতে চাই, আমি যদি লোন নিয়ে কার কিনতে চাই, লোন নিয়ে বিজনেস রান করাইতে চাই, হ্যাঁ, সেগুলি দিয়েও আবার মনে করেন যে একটা আমরা বলি যে অ্যাপ্লিকেশনের মডিউল বা ডোমেইন। হ্যাঁ, আপনাকে অ্যাটলিস্ট আপনি সব জানেন, আপনি ম্যানুয়াল টেস্টিং জানেন, টেস্ট কেস লিখতে জানেন, আপনি সবকিছুতে ভালো, কিন্তু যদি আপনার এক্সপিরিয়েন্সের ভিত্তিতে যে কোনো একটা মডিউল যদি এক্সপ্লেইন না করতে পারে তাহলে হবে না। আমরা যখন আপনাকে মডিউল শিখাবো, একটা অ্যাপ্লিকেশন শিখাবো, একটা অ্যাপ্লিকেশনে কি কি মডিউল থাকে, ফর এক্সাম্পল আজকে যদি মানে তখনই আপনি বুঝতে পারবেন যে এই লগ ইনটা কতটুকু অংশ, হ্যাঁ, টেস্টিং এর কতটা পার্ট। হঠাৎ আমি একটা ফাইন্যান্স ব্যাংকিং এর কথা বলছি, ব্যাংকিং এর কি কি মডিউল হইতে পারে, হ্যাঁ, আপনার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েশন একটা মডিউল হইতে পারে, হ্যাঁ, তারপরে আপনার ডিপোজিট একটা মডিউল হইতে পারে, তারপরে উইথড্রল একটা মডিউল হইতে পারে, হ্যাঁ, ক্যাশ সেকশন একটা মডিউল হতে পারে, হ্যাঁ, তারপরে কি আরেকটা মডিউল হইতে পারে যে আপনি নয় এন্ড ইউজার, কিন্তু ব্যাংকের তো নিজস্ব অ্যাডমিন সাইট আছে, তাই না? হ্যাঁ, তো সেই রকমই আর কি আপনাকে ওই সব ধরনের ধারণা মানে থাকবে যে এখন অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েশনে কি কি মডিউল থাকতে পারে। আপনি চেকিং অ্যাকাউন্ট করতে পারেন, আপনি সেভিংস অ্যাকাউন্ট করতে পারেন, আপনার দুইটাই থাকতে পারে। তারপরে কি একটা মানুষের মানে ম্যাক্সিমাম কতটা অ্যাকাউন্ট থাকতে পারে, আরো মানে অনেক ধরনের মানে ওদের যেগুলি আছে সেগুলা আপনাকে কমপক্ষে এই যে মডিউল গুলা আপনাকে কিছু ধারণা থাকতে হবে যে এই লেভেলের হইলে এটাকে আমরা মডিউল বলতেছি, কয়েকটা মডিউল নিয়ে একটা অ্যাপ্লিকেশন হইতেছে, আবার এক একটা মডিউলে অনেকগুলা ফাংশন থাকতেছে, আর আমি তাকেই ফাংশন বলছি। কেন আমি লগ ইন কে ফাংশন বলতেছি? দেখেন একই লগ ইন সবাই কি বলতেছে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড দাও, হ্যাঁ, কিন্তু সবাই কিন্তু তার নিজস্ব অ্যাকাউন্টে চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এখন এই ফাংশনটাই হচ্ছে রিইউজেবল, ওই একই জিনিস আপনি ইউজ করতেছেন, অমুক ইউজ করতেছে, অমুক ইউজ করতেছে, এই যে রিইউজেবল, অর্থাৎ যখন একটা জিনিস আবার বারবার ইউজ করা যায় তখনই সেটাকে রিইউজেবল বলে। এখন এই রিইউজেবিলিটি এটা একটা কিওয়ার্ড ইন কিউএতে। আপনাকে এটা অবশ্যই বলতে হবে যে আমি কেন অটোমেশন করব ম্যানুয়াল না করে, কারণ এই যে লগ ইন যদি আপনাকে এই একই জিনিস বারবার ম্যানুয়ালি করতে হয় তাহলে এটা আপনার জন্য মানে অনেক একটা বোর্ড, আপনাকে অনেক টাইম দিতে হবে। কিন্তু একবার যদি এই অটোমেশন করে রাখা যায়, আপনি রাতে রান করাইতে পারবেন, দিনে রান করাইতে পারবেন, 1000 বার রান করাইতে পারবেন, তখন মানে কি ওইটা হচ্ছে রিইউজেবল, পুনরায় করতে পারতেছেন। আচ্ছা, তাহলে আমি একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবো সবাইকে নাম থেকে। আমি আসলে কিন্তু কাজ করতেছি, এখানে একটা কথা আসছে এই যে ডোমেইন নলেজ, তার আগে একটু বলেন তো কে বুঝছেন ডোমেইন কি জিনিস, ডোমেইন নলেজ কি জিনিস বলেন তো, বা কে বুঝেন নাই বলেন তো। It's like a module, না like ডোমেইন বলছ না, ডোমেইন কোন ডোমেইন, এই ইন্টারভিউ কোশ্চেন তুমি কোন ডোমেইনে কাজ করছো এরকম বলে, কোন ডোমেইনে কাজ করছো, অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েশন সেকশন, লোন সেকশন, লাইক দ্যাট। এরকম এটা ডোমেইনের ভিতরে গেল। হ্যাঁ, আমি একটা রিয়েল একটা এক্সাম্পল দিই। আমরা একটা ছেলে ইন্টারমিডিয়েটে পড়ে, আমরা তাকে জিজ্ঞেস করি না যে তুমি কোন গ্রুপে পড়ো, সায়েন্স, আর্টস, কেউ বলবে সায়েন্স, কেউ বলবে আর্টস, কেউ বলবে কমার্স, তাই না? তাহলে তিনটা ডোমেইন, তিনটা ক্ষেত্র, তার পড়াশোনার ক্ষেত্র তিনটা আলাদা। সায়েন্সেরটা সায়েন্স, ওই মনে করেন যে আর্টসেরটা আর্টস, কমার্সেরটা কমার্স, তাই না?
এখন উপর লেভেলে আসেন, যখন অনার্স পড়ে কেউ যে সায়েন্স অনার্স পড়ে, তাহলে কি সবাই কি যারা সায়েন্স অনার্স পড়ে সবাই কি একই সাবজেক্টে পড়ে? নো, ডিফারেন্ট। সায়েন্সের আবার মধ্যে 20টা 50টা সাবজেক্ট আছে না? সায়েন্সের 20টা সাবজেক্ট আছে না? জি, আর্টসের মধ্যে 30টা সাবজেক্ট আছে না? ইয়েস। কমার্সের মধ্যে 10টা সাবজেক্ট আছে। তাহলে ওইগুলো সাব ডোমেইন, বুঝছেন? আবার মনে করেন কেউ পিএইচডি করতেছে, তখন একটা সাবজেক্টে আসছে। মনে করেন কেউ কম্পিউটার সায়েন্সে পিএইচডি করতে, যদি 100টা স্টুডেন্ট, যদি 100টা লোক কম্পিউটার সায়েন্সে পিএইচডি করে, সবাই কি একই ডোমেইনে পিএইচডি করে? ডিফারেন্ট ডোমেইন, ডিফারেন্ট ডোমেইন, ডিফারেন্ট মানে মডিউল তখন বলছি। একদম একজন হয়তো মানে একজন লোক পিএইচডি করছে মানে তার মানে কম্পিউটার সায়েন্সে, তার মানে সে সবকিছু জানে তা কিন্তু না। তার ডোমেইনে তার নলেজ আছে। আপনাকে যদি প্রশ্ন করে তুমি কোন ডোমেইনে কাজ করছো, মানে আমি বলি যে ব্যাংকিং, ফাইন্যান্স ডোমেইনে কাজ করছি, মানে কি আপনি ফাইন্যান্স নিয়ে কাজ করছেন। তো তারপর আর স্পেসিফিক করলে বলো কোন স্পেসিফিকেশন, বলো ব্যাংকিং, নাহলে বলে কার লোন, নাহলে বলে হাউজিং লোন, বলে মর্গেজ, বুঝছেন? কিংবা কেউ বলতে পারে যে আমি ওই ডোমেইনে কাজ করছি, কি বলে হেলথ কেয়ার, এই যে এইচআইটি, মানে হেলথ কেয়ারের আইটি আছে না, এই যে আপনার কি বলে ডাক্তারের রোগীর পেশেন্টের, ডাক্তারের নার্সের ডিউটি রোস্টার করা, রোগীর নাম ঠিকানা বিল, এগুলো আছে না? এগুলো এই জন্য কথাটা শুনলে বারবার শুনবেন যে ডোমেইন নলেজ, ডোমেইনে কাজ করছে, কোন ডোমেইনে কাজ করছে, কোন নলেজে, মানে কোন ক্ষেত্রে কাজ করছে, কোন ক্ষেত্রে তোমার এক্সপেরিয়েন্স আছে। ফ্রেন্ড, আমি একটু ইন্টারাপ্ট করি। মানে আমার টার্গেট হচ্ছে আপনাদেরকে সেই লেভেলে স্মার্ট করা যাতে ইন্টারভিউ দিলে একটা পাবলিক যেন বুঝে যে রিয়েলি আপনি কাজ করছেন। কারণ আপনি কাজ করছেন, কিন্তু যখন সে বলছে যে তুমি কোন ডোমেইনে কাজ করছেন, আপনি বলতে পারতেছেন না, বুঝছেন? আমি আপনাকে কিন্তু নর্মাল জিনিসগুলা শেখানোর পাশাপাশি আমার টার্গেটই হচ্ছে যে আপনারা যেন জব মার্কেটে একটা স্মার্ট ওয়েতে যান। তো আমি জানি যে সে আপনাকে কি আস্ক করবে, আপনাকে কি রিপ্লাই করতে হবে। আপনি যতটা না এখানে বুঝতেছেন একটা জিনিস, আপনি বুঝে যাবেন আমরা প্র্যাকটিক্যালি যখন যাব। কিন্তু দ্যাটস ওয়াই আমি এই জিনিসগুলো নিয়ে আসতেছি মাঝে মাঝে। Okay, we are having good discussion. Alhamdulillah, it's good. Yeah. Okay, go ahead, fun. ম্যানুয়াল টেস্টিং আমরা করি, আমাদেরকে চিন্তা করতে হয় রুই, ROI, রুই, রিটার্ন অফ ইনভেস্টমেন্ট। আপনি যে একটা ইনভেস্ট করবেন সেটা রিটার্নটা কতটুকু। যদি স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না, ওই শুধু গুগল স্পেস দেখা যাচ্ছে, তোমার ডকুমেন্ট দেখা যাচ্ছে না। না আমি আমি আচ্ছা ডকুমেন্ট, আচ্ছা ওকে। এখন ম্যানুয়াল টেস্টিং এ আপনি আসেন। এখন ম্যানুয়াল টেস্টিংটা একটা আছে যে যখন আপনার একবার টেস্ট করবেন তখন দেখা যাচ্ছে যে ম্যানুয়াল টেস্টিংটা ইফেক্টিভ, অর্থাৎ আর করতে হচ্ছে না। কারণ এটাকে যদি আপনি স্ক্রিপ্ট ডেভেলপ করতে চান, একটা টেস্ট টুল বাই করেন, ওটা অনেক সময়। তো সেই ক্ষেত্রে যদি একবার দুইবার দেখা যাচ্ছে যে আপনি করতেছেন, আপনি ম্যানুয়ালি করতে পারতেছেন। কিন্তু যখনই আপনি অটোমেশন করবেন তখনই আপনাকে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে যে আপনার কত লেবার আপনি দিচ্ছেন, এটা আপনার কতটুকু কাজ করতেছে। এই যে এখানে বলতেছি ROI, রিটার্ন অফ ইনভেস্টমেন্ট। যখন আপনাকে বলবে যে আমরা ম্যানুয়াল টেস্টিং কখন করব, যে আমাকে অবশ্যই দেখতে হবে যে অটোমেশন টেস্টিং এর চেয়ে ম্যানুয়াল টেস্টিং এর যদি আমার এফোর্ট কম লাগে, টোটাল টেস্টিং কস্ট যদি কম হয়, তখনই আমি ম্যানুয়াল টেস্টিং করব। ইভেন যখন অটোমেশন টেস্টিং টুল ফেল হবে জিনিসটা টেস্ট করতে, ফর এক্সাম্পল এমন একটা পিকচার আছে যেখানে আপনি মনে করেন যে আপনি বলতেছেন যে এখানে কি কি আছে বের করে দাও। এটা আপনি একটা পিকচার দিকে হয়তো 5টা বলতে পারতেছেন যে এখানে 5টা শার্ট আছে, 3টা মোবাইল আছে, এন্ড সো অন সো অন। কিন্তু সেটা অটোমেশনের মাধ্যমে বের করাটা একটা পিকচার থেকে অনেক টাফ। কিন্তু আপনি ঠিকই দেখলে বুঝে ফেলবেন যে না এখানে এই জিনিসগুলো আছে। তো ওই সমস্ত ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে অটোমেশনের চেয়ে ম্যানুয়ালটা অনেক ভালো। তো যেখানে অটোমেশন টেস্টিং টুল দিয়ে টেস্ট করা যাবে না এবং করলে ওটা মনে করেন যে কস্ট ইফেক্টিভ হবে না, সেই ক্ষেত্রে আমরা ম্যানুয়াল টেস্টিং করব।
আর দেখেন, আর অটোমেশন টেস্টিং এর ক্ষেত্রে আমি বলতেছি না যখনই আমরা অটোমেশন টেস্টিং এ যাব তখন কিন্তু আমি এই স্লাইড গুলো রিপিট করব। তখন আমি বলবো যে ম্যানুয়াল টেস্টিং এর চেয়ে অটোমেশন টেস্টিং এর সুবিধা কি কি, আমরা কেন অটোমেশন টেস্টিং করতেছি, হোয়াট ইজ অটোমেশন টেস্টিং প্রসেস। এখন আমি জানি না আপনারা সবাই যাবেন কিনা, যদি কেউ না যান তার জন্য এটা একটা বার্ডেন হবে, আমি এই জন্য এখন এখানে নিয়ে আসতেছি না। তবে আপনারা ইজিলি একটা এক্সাম্পল থেকে বুঝতে পারছেন, যখন আমি একটা ওয়েব পেজে লিঙ্ক কাউন্ট করতে গেছি সেটা কিন্তু ম্যানুয়ালি খুব টাফ, খুবই টাফ, ওখানে কয়টা লিঙ্ক আছে, কিন্তু আপনি অটোমেশনের মাধ্যমে ইজিলি বের করে ফেললেন। তা আসলে অটোমেশন হতেছে যে দেখা যাচ্ছে যে অনেক বেশি ইফিসিয়েন্ট, হ্যাঁ, এবং কি আপনি একবার ডেভেলপ করলে বারবার আপনি ইউজ করতে পারেন। আমার দেখা যাচ্ছে যে আমি আবার ম্যানুয়ালি যাব না, আমি অটোমেশনে যেয়ে কি করতেছি, এখানে যাচ্ছি, আমি রান দিচ্ছি, দেখেন একই কাজ সে বারবার করবে, আমার তার একবার করে ফেলছি। সো বন্ধু, এর মধ্যে কেউ কেউ থাকতে পারে যাদের ওই যে ডিজাইন সম্পর্কে নলেজ নাই, তো এমনি একটু গুগল অ্যাকাউন্টটা ওপেন করো বন্ধু প্লিজ, একটু গুগলটা ওপেন করো। গুগলটা ওপেন করবো, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। আচ্ছা, এই যে লিঙ্ক বলতে কি আসছে, লিঙ্ক লিঙ্ক কথাটা আসছে, কেউ কি বলতে পারেন লিঙ্ক কি জিনিস? লিঙ্ক, LINK, মানে এই সার্চের ফলে যতগুলো ওয়েবসাইটের লিংক আসবে এরকম না? হ্যাঁ, তবে আমরা কি এখান থেকে ম্যানুয়ালি দেখে চোখের আন্দাজ দেখে বলতে পারবো এর মধ্যে কয়টা লিঙ্ক আছে, এখানে কয়টা লিঙ্ক আছে দেখে বলতে পারবো? selenium.dev ওইটা একটা লিংক, নিচের দিকে যে webmd.com। আচ্ছা, মনে হচ্ছে, কিন্তু এখানে আমি আমি যদি চাই, সাপোজ আমি যদি চাই যে আমি ম্যানুয়ালি টেস্ট করবো যে কয়টা লিঙ্ক আছে এখানে, তাহলে আমি কি করে করব? প্রসেস কি আমার? আমি শুধু তাই না, এখানে আপনার অনেক সময় থাকে যে এখানে কোনো ব্রোকেন লিংক আছে কিনা। হ্যাঁ হ্যাঁ, কোনো ব্রোকেন লিংক আছে কিনা, মানে কি ব্রোকেন, মানে কোনো লিংক আছে কিন্তু কাজ, ওই মানে ক্লিক করলে কাজ হচ্ছে না, সেটা ব্রোকেন লিংক। মানে এটা কি করা যায়, পুরো স্ক্রিন করা যায় এটা গুগলটা? হ্যাঁ, এটা কিসের দাগ, এই দাগ তুলে দেওয়া যায় না, এটা কে করছে? এটা তো দাগটা আমি আর এখান থেকে পড়ছে আর কি, মানে বুঝতে পারিনি, ওটা হঠাৎ করে ক্লিক করে গেছে, ইরিজ করার সময় আবার হলুদ দাগটা পড়ছে, ইরিজ করতে পারতেছি না। আচ্ছা, তাহলে আমার ওখানে মনে হয়, আমি জানি না। আচ্ছা, যাই হোক, এই যে আমি যদি বলি সংক্ষেপে, যে যাদের ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্টের ধারণা আছে কোনো রকমের, HTML, যে এখানে কার্সর নিলে, বন্ধু কার্সর না হতো যে কোনো এক জায়গায় কার্সর নিলে, হ্যাঁ কার্সর নিলে যে হাতের মতো আসছে না, এইটা একটা লিঙ্ক, মানে একটা লিঙ্ক। হ্যাঁ, তার নিচে আবার নাও, নিচে আর হ্যাঁ তার নিচের লাইনে, সব লাইনে কি হাতের মতো আসে এরকম না? ওই যে বোল্ড করাগুলো যেগুলো আসে শুধু সেগুলো বোল্ড করা লাগবে এমন কোনো কথা নাই। ওই সেলেনিয়াম বোল্ড আছে, সেলেনিয়াম নিলে কি আসে? কোথায় বোল্ড করা, সেলেনিয়াম বোল্ড করা, ওখানে সেলেনিয়াম নিলে কি আসবে? না না, যেখানে নিলে হাতের মতো আসছে ওইটা হচ্ছে হাইপার লিঙ্ক বা লিঙ্ক। এখন ম্যানুয়ালি টেস্ট করতে গেলে এরকম করে প্রত্যেকটা লিঙ্কের উপরে, লেখার প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারের উপরে এরকম করে হাত নেওয়া লাগবে, কার্সর নেওয়া লাগবে, নিলে যদি এরকম হাতের মতো দেখায় তাহলে এটা হচ্ছে একটা লিঙ্ক। এখন প্রশ্ন আছে, আবার এই লিঙ্ক কি কাজ করতেছে, এটা কি ব্রোকেন লিঙ্ক, মানে লিঙ্কে ক্লিক দিলে কি যে জায়গায় যাওয়ার কথা সেখানে কি যাচ্ছে, সেটা আরেক ধরনের টেস্টিং হবে। সেটা হচ্ছে ওই আপনার যে, হ্যাঁ আমি বলি যে এই যে একটা ওয়েব পেজ আপনি দেখতেছেন, এই ওয়েব পেজের ভিতরে যদি বলি যে আপনার কি কি এলিমেন্ট আছে, এই এলিমেন্ট বলতে পারবেন যে এখানে কি কি এলিমেন্ট থাকে একটা পেজে? সাধারণত ইমেজ থাকে, লিংক থাকে। আপনারা কখনো শুনেন নাই যে বাটন? বাটন, ইয়েস। বাটন, আপনারা কি কখনো শুনছেন ড্রপ ডাউন লিস্ট? यस স্যার। হ্যাঁ, আপনারা মানে চেক বক্স? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, রেডিও বাটন, লিংক,
এগুলো হচ্ছে যে যে কম্পোনেন্ট গুলো থাকে এগুলাকে শুধু ওয়েব পেজে না যে কোনো অ্যাপ্লিকেশনেই এগুলো হতেছে এলিমেন্ট, এবং এগুলি সম্পর্কে একটু ধারণা থাকা লাগবে। এখন আপনি যদি চেক বক্স না বুঝেন, লিস্ট না বুঝেন, ড্রপ ডাউন লিস্ট না বুঝেন, লিঙ্ক না বুঝেন, পেজ না বুঝেন, একটু মানে হচ্ছে যে এই আর কি, আমি ধরে নিয়েছি যে আপাতত আমাদের ওই লেভেলের আছে আর কি। তো এই যে লিঙ্ক হচ্ছে দেখেন এখানে কি করবেন, একটা হাইপার লিঙ্ক এখানে ক্লিক করলে আপনি অবশ্যই ওই রিলেটেড পেজের মধ্যে যাবেন। হ্যাঁ, এখন এইখানে আবার থাকতে পারে, এখানে হয়তো অনেক কিছু থাকতে পারে, লিঙ্ক থাকতে পারে। ফর এক্সাম্পল আমি এখানে ক্লিক করলাম, দেখেন এটা ওই অন্য আরেকটা পেজের সাথে লিঙ্ক করে দিছে, যেটাকে আমাকে লিঙ্ক বলে। আমি যদি এখানে আসি নোটপ্যাড, নোটপ্যাডের মধ্যে দেখেন এটা হচ্ছে আমার ওয়েবসাইট। এখন যদি আমি এইখানে লিঙ্কে ক্লিক করি, হ্যাঁ, লিঙ্কে ক্লিক করলে আমাকে এই পেজে নিয়ে আসতেছে, আরেকটা পেজ আমাকে নিয়ে আসতেছে। হ্যাঁ, সো এরকম একটা ওয়েব পেজের ভিতরে আপনার বিভিন্ন রকমের এলিমেন্ট থাকবে, তার ভিতরে লিঙ্ক হচ্ছে একটা এলিমেন্ট, এরকম বাটন থাকতে পারে, তারপরে ড্রপ ডাউন লিস্ট থাকতে পারে, চেক বক্স থাকতে পারে, তারপরে অপশন বাটন, এরকমই আর কি। তো এইগুলি সাধারণত আপনারা জেনে নেবেন। ওকে, তো ফ্রেন্ড আর কিছু আমি কি কন্টিনিউ করবো আরো নাকি মোর ডিসকাশন আজকে? এখন আপনাদের আরো কোনো কোশ্চেন আছে? Now we have few more minutes, you can discuss. Few more minutes. আর আমি অবশ্যই বলবো যে আপনারা এই নেক্সট ক্লাসে 15 মিনিটস আসে আইসা প্রিভিয়াস ক্লাসে কি কি পড়ানো হলো, কি কি টার্ম একজন আরেকজনকে কোশ্চেন করেন, সবচেয়ে এইটাই আপনাদেরকে হেল্প করবে, স্পিক আউটটাই হেল্প করবে একজন আরেকজনকে। আপনারা নিজেরা হয়তো ইংলিশে বলার চেষ্টা করেন, যেগুলি রেকর্ডেড হবে না, হ্যাঁ, কিন্তু আপনারা প্র্যাকটিস করেন, কোলাবোরেট করেন, এই আর কি। তো ফর এক্সাম্পল আজকের থেকে যদি আমি এখন বলি যে আমরা আজকে পড়াইছি টেস্ট কেস, হ্যাঁ, টেস্ট কেস একটা ডকুমেন্ট যেটা আপনার, যেটার মধ্যে স্টেপ বাই স্টেপ প্রসেস লেখা থাকবে যে আপনি কিভাবে টেস্ট করবেন। তো টেস্ট কেসের অবশ্যই একটা আইডি থাকবে, টেস্ট কেস নেম থাকবে, টেস্ট ডাটা থাকবে, প্রি কন্ডিশন থাকবে, পোস্ট কন্ডিশন থাকবে, থাকবেই না, এটা থাকতে পারে, এটা কোম্পানি টু কোম্পানি, হ্যাঁ, নরমালি না। কিন্তু আপনার ধারণা থাকলো যে প্রি কন্ডিশনটা কি, প্রি কন্ডিশনটা অর্থাৎ এইটা টেস্ট করার জন্য আপনাকে যেটা থাকতে হবে সেটা অ্যাপ্লিকেশনে অ্যাভেলেবেল হতে পারে, টেস্ট ডাটা রেডি থাকতে হইতে পারে, আপনি কন্ডিশন দিয়ে রাখতে পারেন সেখানে, আপনাকে ডাটাবেস কানেকশন থাকতে হইতে পারে। পোস্ট কন্ডিশন হচ্ছে যে টেস্ট করার পরে আপনি যে কাজগুলি করতে চান সেটা হচ্ছে আপনার পোস্ট কন্ডিশন। কারণ আপনি জানেন যে একটা আইডি এটা অটো জেনারেট হয়, এটা আপনার কোনো সমস্যা হবে না, আপনাকে শুধু এই প্রি কন্ডিশন এই পোস্ট কন্ডিশন এই দুইটা বুঝতেই একটু সময় লাগবে আর কি, একটু কনফিউজিং থাকে। আর তাছাড়া আমরা বলছি টেস্ট প্ল্যান, টেস্ট প্ল্যানে হলো যে এই যে টেস্ট কেসটা হচ্ছে সিঙ্গেল ফাংশনালিটি, আর টেস্ট প্ল্যানটা হচ্ছে ওভারঅল টেস্টিং, টোটাল অ্যাপ্লিকেশনটা টেস্ট করবেন। সেই ক্ষেত্রে আপনার যেটা যেটা লাগে, অর্থাৎ ওইটার একটা প্রথমে একটা অবজেক্টিভ দিতে হয়, একটা অবজেক্টিভ দিতে হয় যেটা দেখে আপনার স্টেক হোল্ডাররা বুঝবে যে আপনি এখানে কি করতে চাচ্ছেন। তারপর আপনাকে ইন্ট্রোডাকশন দিতে হয়, যেটা হচ্ছে যে হাই লেভেল লোক, হ্যাঁ, আপনার পিএম থাকতে পারে, টেস্ট ম্যানেজার থাকতে পারে, অথবা অন্য কেউ থাকতে পারে, যেটা দেখে মানে আমরা টোটাল, অথবা টেস্টাররাও বুঝবে যে এখানে কি কি, আমরা একটা ওভারঅল ইন্ট্রোডাকশন আর কি, অবজেক্টিভ, একটা থিসিস পেপারের অবজেক্টিভ থাকে সেরকম। তারপরে আমরা দেখছি স্কোপ অফ টেস্টিং, আউট অফ স্কোপ অফ টেস্টিং। স্কোপ অফ টেস্টিং অর্থাৎ আমরা এখনো জানি না যে কত প্রকারের টেস্টিং আছে, আমরা খালি বলতেছি যে ফাংশন টেস্টিং অর্থাৎ ফাংশনাল টেস্টিং, তারপরে বলতেছি রিগ্রেশন টেস্টিং, হ্যাঁ, তারপরে ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং, হোয়াইট বক্স টেস্টিং, তারপরে ব্যাক এন্ড টেস্টিং। এগুলো আমরা টোটাল কভার করব, কিন্তু করব, আর পাশে পাশে আপনাকে ওইখানে ইনজেক্ট করব টেস্ট প্ল্যানের ভিতরে, লাস্ট যে যখন বলবো ইনশাল্লাহ আপনারা জানতে পারবেন। তাছাড়া আমরা এখানে আজকে আলোচনা করছি ডোমেইন নিয়ে, হ্যাঁ, অ্যাপ্লিকেশন ডোমেইন। অ্যাপ্লিকেশন ডোমেইনের 3টা ডোমেইনের কথা বলছি, অর্থাৎ 3 প্রকার অ্যাপ্লিকেশন। একটা হচ্ছে ফাইন্যান্স, হ্যাঁ, সেটা হতে পারে ব্যাংকিং, সেটা হতে পারে লোন, আরেকটা বলছি আমরা ই কমার্স। ই কমার্স হচ্ছে মানে এগুলি কমন আসলে জব ফিল্ডে যখন যায় সাধারণত এগুলো বেশি থাকে, এগুলো যখন আপনার রিজিউমিতে দেওয়া হবে তখন এগুলো আপনাকে হেল্প করবে। সেই জন্য আমরা ই কমার্সের মধ্যে আপনি অ্যামাজন বলেন, বেস্ট বাই বলেন, আলিবাবা বলেন, অনেকগুলা আছে, হ্যাঁ। তারপরে হচ্ছে যে আমি বলছি হেলথ কেয়ার, হ্যাঁ, হেলথ কেয়ারে নর্মালি ডক্টররা যে সফটওয়্যার গুলো ইউজ করে সেটা মেডিকেশনের জন্য হতে পারে, তারপরে পেশেন্ট রেকর্ড হইতে পারে, হ্যাঁ,
বিভিন্ন প্রকার টোটাল বেশ কিছু মডিউল নিয়ে এক্সপ্লেইন করতে হবে। আমি স্পেশালি যেহেতু ফাইন্যান্স ডোমেইনে কাজ করি, আমি আপনাদেরকে একটা বা দুইটা ফাইন্যান্স অ্যাপ্লিকেশন মোটামুটি মডিউল ধরে বলে দিব, যেটা আপনি যখন ইন্টারভিউ এর জন্য যাবেন তখন সেটা আপনাকে হেল্প করবে। তবে আপনি আজকে সুন্দর করে বলে দিছে যে হোয়াট ইজ ডোমেইন এবং হোয়াট ইজ মডিউল। হ্যাঁ, ডোমেইনটা হচ্ছে এই যে সায়েন্স, আর্টস, কমার্স, আর তার ভিতরে মডিউল হচ্ছে যে সায়েন্সের ভিতরে কেউ হয়তো ফিজিক্স পড়বে, কেউ হয়তো ম্যাথ পড়বে, এরকম আর কি। আর আরেকটু আর কি ওটার ভিতরে সবকিছু নিয়ে হয়তো একটা ডোমেইন হবে, অনেকগুলো মডিউল নিয়ে একটা মানে ডোমেইন বা একটা অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে। এবং একাধিক অ্যাপ্লিকেশন নিয়েও একটা ডোমেইন হতে পারে। তো এই ক্ষেত্রে এরকম। আর কার কোনো কোশ্চেন, কোনো সাজেশন? আমার একটা কোশ্চেন আছে, যে একটা শীট ছিল না ওখানে, যেমন যে কি ছিল টেস্ট স্যুট ডেটে ওপেন করো। কোনটা? টেস্ট স্যুট ছিল দুই নাম্বার স্লাইড, আরেকটা দুই নাম্বার সাইডটা জেপিজি ফাইল, দুইটা বের করছি। হ্যাঁ টেস্ট স্যুট ছিল এর মধ্যে একটা কথা, এই যে এখানে স্যুট ছিল। হ্যাঁ এটাকে পড়ে কেউ বলেন তো দেখি টেস্ট স্যুট কি জিনিস, বুঝছেন কিনা? টেস্ট স্যুট কি জিনিস? Collection of the test or test scripts that are used to test an application group of ওই অ্যাপ্লিকেশনটা কয়বার টেস্ট করা হয়েছে এরকম যে না, ওইটা একটু ভুল আছে, কালেকশন অফ টেস্ট কেসেস, মানে একটু ভুল আছে, তাই আছে কালেকশন অফ টেস্ট কেসেস অর টেস্ট স্ক্রিপ্টস। ওকে, এখানে হচ্ছে যে অনেকগুলো টেস্টের কম্বিনেশন হচ্ছে যে একটা হচ্ছে যে টেস্ট স্যুট। এই যে আমরা হোটেল স্যুট বলি না, একটা হোটেলের রুম আর হোটেলের স্যুটের মধ্যে পার্থক্য কি? যে একটা হোটেলের স্যুট যেটা বলি সেটা একটা রুমের মধ্যে, একটা হোটেলে কিন্তু দুইটা রুম আছে, হয়তো একটা লিভিং রুম আছে, মানে গল্প করার জন্য একটা জায়গা আছে, আর ঘুমানোর জন্য আরেকটা জায়গা আছে, আর একটা রুম আছে। এটা নর্মাল হোটেল আর হোটেল স্যুট যেটা বলে, স্যুটের মধ্যে ওই একটা হোটেলটাই আমাদের ছোটখাটো একটা বাড়ির মতো, ঘুমানোর জন্য আলাদা একটা জায়গা আছে বা স্পেশাল একটা স্পেস আছে, মিটিং করার জন্য একটা রুম আছে, এরকম। তারপরে টেস্ট স্যুট হচ্ছে যেখানে একসাথে অনেকগুলো টেস্ট কেস থাকবে আর টেস্ট স্ক্রিপ্ট থাকবে, যেটা হচ্ছে একটা যে কোনো একটা স্পেসিফিক একটা অ্যাপ্লিকেশন টেস্ট করার জন্য। এটা সিমিলার একটা মানে গ্রুপ অফ মানে কি কালেকশন অফ সেম একটা, মনে করেন যে আজকে একটা টেস্ট কেস লিখলেন, কালকে একটা লিখলেন, পরের দিন একটা লিখলেন, পরের দিন একটা লিখলেন, এগুলো যেগুলো লিখতেছেন না এগুলো সব এক জায়গায় আমি তো রাখতেছি, একটা ফাইলে রাখবো না হলে কাগজে রাখবো। এটা যখন এই সবগুলোর কম্বিনেশন একটা ফাইল যেটা থাকবে সেটা একটা টেস্ট স্যুট। ওইটা টেস্ট স্যুটটা বের করলে কি কি টেস্ট করা হয়েছে আমাদের সবগুলো চেক করা যাবে, আমাদের কি কি টেস্ট। ঠিক আছে, তাহলে আমি আর একটু মানে ক্লারিফাই করি এখানে আপনাদের। আমরা প্রথমে বলছি যে এখানে দুই প্রকার টেস্ট করতে পারি, এটা লগ ইন ফাংশনালিটি, কিন্তু দুই প্রকার টেস্ট করতে পারি, একটা হচ্ছে পজিটিভ টেস্টিং আর একটা হচ্ছে নেগেটিভ টেস্টিং। হ্যাঁ, এখন আপনি পজিটিভ টেস্টিং এর জন্য যখন আপনি একটা টেস্ট কেস লিখলেন, আমরা প্রথমে বলে দিতে পারি লগ ইন মানে পজিটিভ টেস্টিং ফর লগ ইন ফাংশন, হ্যাঁ দিস, এটা যদি হয় হ্যাঁ নেগেটিভ টেস্টিং ফর লগ ইন ফাংশন, তাহলে কিন্তু আপনার দুইটা টেস্ট কেস এখানে লেখা হলো অলরেডি। এখন এই দুইটা টেস্ট কেসকে যদি একটা ফোল্ডারের মধ্যে রাখেন তাহলে সেটা হবে টেস্ট স্যুট। বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, যখন আপনি পজিটিভ টেস্টিং করবেন তখন কিন্তু আপনি পজিটিভ ডাটা দিবেন, অর্থাৎ রিয়েল ইউজার আইডি দিবেন, রিয়েল পাসওয়ার্ড দিবেন, তারপরে ওয়ার্কফ্লোটা একদম এক্স্যাক্টলি সঠিক। আর যখনই আপনি নেগেটিভ টেস্টিং করবেন, অর্থাৎ একটার মধ্যে ডাটা দিবেন আর একটার মধ্যে ডাটা দিবেন না, তারপরে একটার মধ্যে ভুল ইউজার আইডি দিবেন, ভুল পাসওয়ার্ড দিবেন, তারপরে মানে সব কিছু করেই কিন্তু নেগেটিভ টেস্টিং গুলো কিন্তু অনেক, কিন্তু টেস্ট ডেটা ডিফারেন্স। কিন্তু আমি টেস্ট কেস হলো দুইটা, একটা হচ্ছে পজিটিভ টেস্ট কেস আর একটা হলো নেগেটিভ টেস্ট কেস। এখন এই দুইটাকে যদি আমি দুইটা মিলে কোনো একটা জায়গায় রেখে ওই দুইটাকে বলি যে এই টেস্ট স্যুটটা এক্সিকিউট করো, তখন আপনাকে পজিটিভ টেস্টটাও করতে হবে, নেগেটিভ টেস্টটাও করতে হবে। কিন্তু আমি যদি শুধুমাত্র টেস্ট স্যুট না দিয়ে আপনাকে একটা টেস্ট কেস দেই যে তুমি এই পজিটিভ টেস্ট কেসটা করো, তাহলে আপনি পজিটিভটা করবেন, আরেকজনকে যদি বলি যে তুমি নেগেটিভ টেস্ট কেসটা করো, সে নেগেটিভ টেস্টিংটা করবে। তো সাধারণত
এই টেস্ট কেসগুলোকে গ্রুপিং করার জন্য টেস্ট স্যুট করা হয়। আরো কারো কোনো কোশ্চেন? আমরা যে আজকে শেয়ার করব এটা হচ্ছে যে দুইটা জিনিস সবাইকে একটু বলি। আর হচ্ছে যে ইমেইল কি বলে যে ইউটিউবে যে চ্যানেল আছে, চ্যানেলের সব ভিডিওগুলো কিন্তু আমি ওপেন রাখবো না, আবার সব ভিডিওগুলো প্রাইভেট করে দিব। এবং আপনারা যারা অ্যাড করতেছেন সবাইকে আমাকে জিমেইল অ্যাড্রেস দিবেন আমাকে, আমি সবার সাথে শেয়ার করব, প্রাইভেট করব কিন্তু সবার সাথে শেয়ার করব। কারণ আমি চাই না যে মনে করেন এখানে আপনার ভয়েস আসতে থাকে যাক, তাহলে কেউ যদি আপনাকে ইন্টারভিউ করে তখন তো ধরতে পারে যে তুমি তো ওখান থেকে শিখছো 6 মাস আগে, 6 মাস আগে মাত্র শিখছো, শিখে আসে তুমি এখানে জবের ইন্টারভিউ দিচ্ছ। ওইরকম যেন ফলস সিচুয়েশনে না পড়েন। কারণ এই ভিডিওগুলো আপনার ভিডিও শুধুমাত্র আপনার ইউজার কি বলে ইউটিউবে গুগলে লগ ইন করে দেখতে পারবেন এইটা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে ইমেল অ্যাড্রেস দিলে আমি আপনার ডকুমেন্ট গুলো পাবলিকলি শেয়ার না করে ইমেলে পাঠিয়ে দিব। এই পরে যখন আমরা ওই যে কি বলে বন্ধু যখন গিট হাব ইউজ করা শিখবো তখন গিট হাব শেয়ার করবো সবাই। গুড ডিসকাশন। কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা? আমরা প্রশ্ন শুনতে চাই। নেক্সটে এখান থেকে শুরু করব। হ্যাঁ, নেক্সটে কিন্তু এই যে ওয়াটারফল মেথডোলজি আছে, এই ওয়াটারফল মেথডোলজি করব এবং কি এখানে আমাদের রতন ভাই আছেন? চলে গেছেন? আছি ভাই, মুক্তার ভাই আছি। বলেন আপনার সাজেশন বলেন। আর আমরা আপনি একটু দেন, একটু ঠিক আলোচনা করা হলো, একটু ব্রিফ দেন। and class. So here আপনাদের SDLC methodology আছে, এটা নেক্সট ক্লাসে হবে। হ্যাঁ, methodology। আচ্ছা, কয়জন অ্যাক্টিভ ছিলেন? আমি একটু সবার ভয়েস শুনতে চাই। নাকি আমরা কি ওই এনিমোর অ্যাটেন্ডেন্স ক্লাস শুরু করব নাকি? যে কে আছেন আর অ্যাক্টিভলি আর বাকি কে নাই? সাইদুর রহমান ভাই কি আছেন? জি আছে। কথা বলেন। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছেন? জি শুনতে পাচ্ছি। জি বলেন, আজকের ক্লাসে কি শিখলেন? টেক হোম মেসেজ কি বলেন আজকের ক্লাস থেকে মনে থাকবে এরকম কি জিনিস বলেন? দু একটা নাম বলেন। আজকে ক্লাসে তো শিখলাম এই যে টেস্ট কেস কি, আর কিভাবে ম্যানুয়াল টেস্টিং করতে হয়, ম্যানুয়াল টেস্টিং এর ডেফিনিশন। ওকে, দ্যাটস গুড। সবাই খাতা বানাবেন, কিন্তু সবাই নোটবুক বানাবেন এই কাজের জন্য। মেইন পয়েন্ট গুলো লিখে রাখবেন, আপনার মতো করে লিখে রাখবেন। তারপর জাহাঙ্গীর ভাই। ইয়েস স্যার। বলেন আপনি কি আজকের টেক হোম কি বলেন, কি শিখলেন বলেন? জি, টেস্ট কেস শিখলাম। আচ্ছা, টেস্ট কেসের পজিটিভ টেস্টিং, নেগেটিভ টেস্টিং শিখলাম। পজিটিভ টেস্টিং এ আপনার ডাটা দেওয়া থাকবে, ইউজার আইডি, পাসওয়ার্ড। আর নেগেটিভ টেস্টিং আমি নিজের করে তৈরি করব, টেস্ট করব এটা। তারপরে শিখলাম ডোমেইন মডিউলের ডেফিনিশন শিখলাম। এই তো আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের সহজ করে বলতে পারছি শিখলাম, বুঝছেন? আমি এই কথাটা ইন্সপায়ারিং, কারণ আসলে কিন্তু শেখার শেষ নাই। আর দেখবেন যে এই জিনিসগুলো বারবার রিপিট হবে। আর কিছু ধারণা পেলে এটাই যথেষ্ট। আপনি যদি ধরেন যে এই কয়টা টার্ম যে মনে আসছে, বুঝছেন, এটা যদি মনে রাখতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ। দেখবেন যে আপনি এই টার্ম গুলো বারবার শুনতেছেন, এই জিনিসগুলো দেখবেন সারা এই ধরে শুনবেন এই জিনিসগুলো। জি আলহামদুলিল্লাহ, সবসময় দেখবেন এগুলো ইউজ করতেছে। সুতরাং আলহামদুলিল্লাহ, দ্যাটস গুড। মানে অ্যাটেনশন দিবেন। তো শাহনাজ ভাই। শাহনাজ ভাই বলবেন কিছু কি? মুক্তার ভাই, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ওভার টাইম নেক্সট ক্লাসে যদি ওই যেটা ডক্টর লুৎফর দেখাচ্ছিলেন, নেক্সট ক্লাসে যখন সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল আমরা, আমার ধারণা ধীরে ধীরে যে জিনিসগুলো, দুই একটা প্রশ্ন আমার মধ্যেও আছে, অনেকের মধ্যে হয়তো আছে,
ধীরে ধীরে আমরা মনে হয় যে আমাদের লার্নিংটা পরিপূর্ণ হবে। আমার কাছে মনে হয়েছে উই আর ইন আ রাইট ট্র্যাক। ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ হবে, কারণ এই জিনিসগুলো আমরা বারবার রিপিট করবো, দেখবেন যে বারবার রিপিট হবে। এই যে আজকে একটু শুনলেন, কালকে একটু শুনলেন, পরের দিন একটু শুনলেন, ক্লিয়ার হবে দেখবেন। যখন আমরা অ্যাকচুয়ালি ওই টেস্ট কেস লিখবো, বুঝছেন, প্রথম কথা আমি লিখে আপনাকে দিব, আপনি ওটা টেস্ট সলভ করবেন, টেস্ট করবেন, আমি টেস্ট উদাহরণ লিখে দিব নেক্সট ক্লাস থেকে বা নেক্সট উইক থেকে ইনশাআল্লাহ। তো তারপরে যখন আপনাকে কয়দিন পরে বলবো যে আপনি টেস্ট কেস লেখেন, আপনি টেস্ট কেস লেখেন, যে একজন লিখবেন আর একজন টেস্ট করবেন, তাই না? যেমন আমরা ধরেন এই যে বলি না, যে আমরা বলি যে ঠিক আছে ম্যাথ করি, আমরা যোগ অঙ্ক করতেছি, সিম্পল মনে করেন বাচ্চাদের যোগ অঙ্ক শেখাতে। তা আপনি আসলে করে না মাস্টার, যে টিচার করে যে টিচার লিখলে 7 + কত 12, তারপরে এক ছাত্রকে বলে তুমি প্রশ্ন করো, অন্যরা উত্তর দিবে। টিচার অনেক সময় বসে ঘুমায় বা টিচার অনেক সময় রেস্ট দিচ্ছে, ছাত্র একজনকে বলে যে তুমি প্রশ্ন করো, অন্যরা উত্তর দিবে, হয় না এরকম? তার মানে যেই ছাত্রটা ধরেন প্রশ্ন করতে পারে, প্রশ্নটা তৈরি করতে পারে, তারপর সে বুঝেছে, ঘটনাটা ক্লিয়ার হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের 11টা বেজে গেছে আজকে। আর কারো কোনো সাজেশন বা কোনো আছে, কথা আছে? কারো তারা থাকলে যেতে পারেন, কারো থাকলে যেতে পারেন, বা আমরা শেষের দিকে আসছি। নাজমুল, জি শুনতেছি। বলেন আপনার টেকহোম কি আজকে? টেকহোম মেসেজ কি? ক্লাস শুনতেছি আলহামদুলিল্লাহ। তো বিষয় হচ্ছে যে বেশ কয়েকটা বিষয় বোঝার চেষ্টা করলাম, টেস্ট কেস, টেস্ট প্ল্যান, আর হোয়াট ইজ ডোমেইন। আসলে সেকেন্ড ক্লাস তো আরো কিছু সময় নিলে বিষয়গুলো আরো ক্লিয়ার হবে, তো সময় লাগবে কিছু। ইনশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। তন্ময়, Hello, assalamu alaikum. Alaikum salam. Actually, last 2 days I'm very sick. That's why I did not able to talk with you guys. So I apologize. Actually, today this conversation was really very nice. We learned a lot. We learned about a test case, test plan, and multiple test cases, test suites, so a domain link. But I thought maybe I could answer sometimes, but I have very headache. That's why I could not able. Okay. Take care. Sorry. So inshallah, next class should be much better for me. I wish I can recover myself. Okay, inshallah. So Bandhu, you can wrap up. Okay, thank you everybody. I said that actually I know actually how you will go to the market and what is the market demand. So based on that, actually I'm not focusing on the subject to subject, but I'm focusing based on the the market demand to you. So this is a repetitive and interactive course, and maybe after 2 or 3 class I'll go for the questionnaires for 10 to 15 minutes like that, based on our previous class, and I will provide you the exact definition, and I will ask the question everybody. So thank you very much. Keep patient. Thank you so much, sir. I have one question. Yeah. Actually, I want to say that can you give us some homework that we'll bring in next class? Then we can discuss about our homework like first 10 or 15 minutes. Okay, so I can provide you the how to you can write give us some specific questions, then we can solve by login ourselves. functionality. Just browse it by yourself and you will get some idea actually how to write test case on login functionality. Yeah, try to complete this one. Okay, thank you so much. Thank you. Yeah, thank you very much. Yeah, that will work out. Assalamu alaikum. Thank you, sir. Okay, friend. Assalamu alaikum. Have a good night and have a good Okay. morning. Assalamu alaikum. Have a good night. Assalamu alaikum.